νομίζω κάνει φοβερή δουλειά στην Ομόνοια. And we call taxi, and with Kilian I opened the door to find, I put him in the taxi, and I close the door, and I want to go inside, and Kilian go out there. You're gonna get someone messaging you afterwards saying, "Why did you mention me?" Hey, fuck them. She say, I cry because you are here today. Πάμε σιλά καμουθιά, λίγο αμπρεγά, ποτάμισα. Edo, welcome to a very special edition of the No Choftes podcast. I'm Stel. I got Roy here with me and my co-host, my beautiful co-host as ever. He's looking dapper since coming back from Limassol. I don't know what's in the air in Limassol, but you look much better. Yeah, that's all I'm saying. That's all I'm saying. That's all I'm saying. Well, Gobelia, we have a very, very special guest. This gentleman, he's a pioneer. That's the word I like to use. He's kind of like the Jack Reynolds of what Ajax. Do you know what I mean? When and Ajax, you think of Rinus Michels, you think of Jan Kroos. You need to Google Jack Reynolds, the guy that built the Ajax Foundation. This guy's a podcaster. He's a Man United fan. He's an Omonoia fan, and the bedrock of this club's youth academy. Nico, welcome to the podcast. How you doing, Philip? Thank you, Stel. Thanks for the introduction. I don't know if I deserve the intro, but I'm trying to do my best. Philo, we get the red carpet out for all of our guests. This is what we do. Καλώς όρισες Νίκο και από μένα. Thank you. Εμένα είναι τιμή μου που θα φιλοξενούμε σήμερα στην εκπομπή. Ένας άνθρωπος με όραμα, με φιλοδοξία, με ζήλο, επαγγελματισμό, πρωτοποριακές ιδέες που έφερες στην ομάδα μας και ελπίζω να απολαύσεις τη συζήτηση και την κουβέντα που να κάνουμε μαζί σου. Σε κάποιες φάσεις μπορεί να προσπαθήσουμε να σε φέρουμε σε δύσκολη θέση, αλλά να μας απαντήσεις νομίζω. Έχει πολλά θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε για την ομάδα μας, για τις ακαδημίες, για τη χρονιά τη φετινή, για το πρωτάθλημα, για τον τελικό κυπέλλου, για την προοπτική των νεαρών, για τη United αν θέλεις να κάνουμε κουβέντα, για τον Απολλώνα που έπιασε το πρωτάθλημα. Οπότε νομίζω να αρχίζουμε σιγά σιγά να τα βάλουμε σε μια τάξη τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα θέλω να μας συστηθείς εσύ ο ίδιος και να μας πεις, ας πούμε, actually, you want to start talking about United first before we jump into the Omonoia? Let's talk about United because we go from English to Greek. We'll do English, we'll do Greek. Okay. Philip, I'll tell you what, since Lennon took charge, we've had listeners in Scotland, in Ireland, Northern Ireland. Since Johnny's has gone to America, we've had people in the United States. We're global, Dora. Like we've gone from just focusing on Cyprus and the UK to worldwide. It's crazy. It's crazy. I took my daughter to Greek school the other day. Someone came up to me and goes, Rezo, Stelios. I'm like, yeah. He goes, hey, I'm watching those chocolates. What is this? That's good. So far, so good. So, Nico, first of all, the thing I want to ask you, which I forgot to even touch on before, your podcast, because we started a podcast, as you know, there are several podcasts in Netcast Zone. There are many very good podcasts in Cyprus. So what made you want to start a podcast out there? Because obviously it's a bit of an untapped territory, isn't it? Even still to today. Actually, it's getting bigger by week by week, it looks like. I'm always on the lookout for new projects, to be honest with you. And we had, when the quarantine started back in 15th of March 2020, the next day I started searching about cameras and lighting and start my own podcast. The biggest problem I had is when I started ordering all these mainly from the States. It was very difficult to get them in Cyprus because of the restrictions, and I wanted to be, top
production quality, to be honest with you. That's why I delayed it this September 2020. I was thinking about doing something you are doing right now about Omonoia, because I'm following a lot of podcasts, UK fan podcasts about United and other teams, and then I thought maybe not. You never know, because also at the time it was exactly the time I stopped from Omonoia, and I thought maybe, if I start doing that, maybe if they ask me to go back to Omonoia, it would be very difficult to stop the podcast. Another interest I have is about individual sports. I spend most of my time working for individual sports, and especially water sports through Limassol Nautical Club. And there is no exposure here in Cyprus, at least proper exposure, because we are football mad 24/7. Everybody's talking about football in Cyprus. So I started in September. I had, I started with big names like Baghdadis, Milan Dragovic, and Pavlos Kondidis. And recently I had Georgis. I was really thrilled yesterday with the weekend results, because he's doing really well, and he aims to go to the States for the US NASCAR racing. So I'm always trying to give exposure to the sports, but I like to talk about sports. I can talk for hours. I remember when Marcos had this Argentinian coach, Eduardo Infantino. He used to be the coach of Del Potro and Nalbandian, and when he was coming to Cyprus, we had a very good communication, and we're discussing about tennis for 5-6 hours every day. They were here. So I always like to analyze the sports as well, not just Yesterday I was watching the Rome final, and before I started watching it, I was on the internet trying to find out the weather conditions. If it was really hot, it would be slow, it would be fast, how it would go, not just watch the match. And that's why I was in 2 FA Cup finals back in the 90s, 95, 96 at Wembley. And I was there early in the morning just to feel the atmosphere. And I was probably the last to leave from the stadium. So you did both Man United finals against Everton and Liverpool. Everton and Liverpool, yes. Yeah, I remember the Everton one. That broke me. Yes, and the Liverpool one. It was a terrible match, but in the end, Beckham corner, James punched it out, and Eric, unbelievable goal. And this is what I remember actually, because the match was crap. Terrible. It was terrible. The one thing I will say is quite funny. Not many people talk about this. The ball took a little nick off Ian Rush, and that was Ian Rush's last touch in the Liverpool shirt. There you go. You're gonna get a lot of non-Man United fans saying, "Oh, for crying out loud, stop talking about Man United." But listen, I support Man United. Roy supports Man United. We had Sammy McElroy on the podcast. Like we've Man United-ized this show. Oh, Chris supports Man United. Oh, you're missing the doubles, man. When I started following United, they were really poor, and then when I went to England to study, the manager was Ron Atkinson. It was before. So we were happy we were winning a cup, FA Cup here and there, but at the time it was Liverpool, and then I remember the first 5 years under Ferguson. And we were thinking, because I was going to Old Trafford, I spent 3 years in London and 3 years up in Yorkshire, and I was following them. It was easy to get tickets at the time. It was no Premier League. The capacity was only 55,000, but only about 30 standing, and only about 35,000 average attendance at the time, because we were doing poorly.
So and then Fergie changed all that when we won the first Premier League, and now we are back in the 80s. It looks like. Yeah, exactly. But what do you think of Ten Hag coming in? Because I do my own podcast with Rodri Giggs, who, as you know, is a certain player's brother, but we're not going to talk about that for various reasons. But we believe that this is a process that it's finally being realized that we need restructure from top to bottom. We're seeing the scouts leaving. We're seeing many people within the club that have been there, have perhaps gone a bit stale, and new faces are coming in. Obviously, the new manager. I've always believed that Rangnick coming in was going to be a great idea because he didn't have a favourite. He came in as with a clean slate. He didn't know who the favourites were, the Glickers. He didn't know. So he's identified where the bad eggs are, and he's like, right, these are the players that need to go. This is how I'm going to advise Ten Hag. And obviously the Glazers, who have been criticised for various reasons, it's almost as if they've realised that the football element is more important than the business side. Yeah, well, now it's a global brand name for some years now, Man United, and with the Premier League, everything changed. The contracts, the players are like pop stars. I remember, and I even have some photos. We used to go to Old Trafford, and each player was coming with his car, and we're taking pictures. Now everything is controlled and with the bus, and but apart from that, let me just remind you, because I was always trying to analyze the man management and the style of Alex Ferguson, not just the coach's side, because if we get to that, he won the league with really average squad. It was unbelievable. He was getting 110% of each player at the time. Valencia, Cleverley, Welbeck, yeah. O'Shea. West Brown, Gary Neville, David May. Exactly. But it was a blend of very good players, like Roy Keane and the others. But the thing is, when he started out the first year, I remember the backroom staff, it was about 30 plus. And at the end of the season, it was close to 100. There was no proper medical staff team. There was all these in order to have success, all the change should be there. Okay, so now definitely they went way into the commercial side of things, and they forgot that you need to, if you want to sustain this, to be successful on the pitch, and the recruitment was bad. Disjointed squad, some imbalances. Even in my opinion, getting Ronaldo back to United, it was the last minute thing, and the squad was not built around Cristiano Ronaldo. They wanted him for other reasons. Of course, he's still a very good player, but it was not you cannot have your center forward, which is plays completely different from the players around him. So it's an issue. So like Liverpool now and Man City, the last few years we have seen that there is no one main striker, for instance. The football is changing all the time. Of course, now with Haaland, it's going to be different in the Man City, but we have seen what happened in Liverpool. So apart from that, I absolutely agree with you. It needed restructuring, like what happened with Omonoia when Papastavrou took over. We put down a lot of processes to follow, so that this structure is embedded into the organization. If this happens, you have the Ajax philosophy. It doesn't matter if Van der Sar is not there in 3 or 4 years' time, because
the structure is there, and the philosophy and the working methodology and process is there. Everybody knows how to operate. It's a blueprint, isn't it? It's a blueprint. So they definitely. It's not rocket science. We're not going to invent the wheel. It's the same in every sports organization. But you need to find the balance. Okay, to sell a lot of merchandise is you need to do that. Marketing. Of course, you need marketing. But if you ask every manager in England whether they like to go to these Asian pre-season trips or the States trips, definitely they don't like it, because in England, they have the shortest pre-season period. Like in Cyprus, if we don't qualify for Europe, we have 8 weeks pre-season. Okay. In England, they try to bring the players at top level around September. That's why you see in August, by playing the matches, they try to bring them all in to be in the same physical condition around September. Okay. Yeah, and by December they get all the muscular injuries because all the load and the volume. Well, that's if you have a very good. This year, everybody was talking about the United players that their training was very weak, and that's why he couldn't play at the same level like the other Premier League teams. So it's a big issue. Sports science definitely is, and the master of sports science, in my opinion, right now, is Pep Guardiola. He analyzes everything. He gets the statisticians. He gets his way above the other coaches. Sometimes he overanalyzes things, and we're talking about humans. It's not just black and white. But yes, sports science in every sport is a must. And if you manage to have at the top level a sports science support team, then it's even better for your team. Yeah. Nico, I've got one more quick question before I pass you over to Roy. Sorry, Roy, but you mentioned GPS, and again, it's quite interesting. You talk about the amount that players work and how much they run. I've always said that effort is a given, so every player needs to give 100%. It's a standard procedure, but the level of fitness has improved over the past few months, I'd say, and we saw that especially against Anorthosis, down to 10 men after 8 minutes. And if I distinctly remember, Roy, and you can vouch for this, during the podcast, the post-match show, I was saying the amount of running, not just Mix and Bash were doing, but as the players in general, but those two in particular, the amount of kilometers they must have covered, and even LOIZOU'S, it must have been off the scale. I mean, what are we talking about? 8 or 9, 10 kilometers they covered of grass, and that probably may not have happened 5 or 6 months ago. Well, let me okay, I understand what you're saying, but it's not black and white. Okay, when of course, after when the final whistle was blown against Anorthosis, I was so thrilled with LOIZOU'S. It's the first time I ran on the pitch the last 4 years, because there is not just the running that he was doing, is the high intensity runs. This is the difference. It's the high intensity runs. You can, that's why I can get the GPS training session stats. But if I'm not at the training ground comparing with what I'm seeing, then I cannot have a full picture of what happened in the training session. It's the same with the let's say Omonoia. They'll have this another team, and they play really defensively, and we have most of the ball, okay, which usually happens. You will see that our players run a lot, but at a slow pace. So this is what changed. Now we have more players with high intensity runs at each match. Okay, and when I managed to find him, the middle of the pack, LOIZOU'S, this is what I asked him actually. I asked him, LOIZOU'S, really, I want to look at the GPS statistics.
because you run your socks off here. Okay. And his reply, and I was really said, I don't know about GPS, but I'm knackered. And then I asked the Thanasis, the trainer who's monitoring the GPS, and he told me in the last few weeks, during the matches, his high intensity runs are getting, in numbers, are getting more and more. Okay. This is something that I was discussing about even our coach mentioned in one of his press conferences after a match that I think was after Doxa when Andreas Sava scored. He said that these kids are players ready for the first team. Okay, they are not just 100%. 100%. I've seen a few players in the academy that are ready, but I'm not going to mention names because it's not fair. But I've seen players in the academy that are. Well, I keep saying to these kids, even if you play 10 matches with the first team squad, the first team, you've done nothing, because somebody else, if you don't keep your high standard, somebody else is behind you. It's going to take your place. Okay, so let me get this straight, just to clarify, because I feel like I'm talking to myself here. Shall I tell you why? Because again, I keep saying on this podcast, a footballer's biggest opponent isn't what's on the pitch; it's in the locker room, because there's someone ready to take your spot if you don't step up. Thank you. Precisely. So we have the reason why you see these kids be able to play. Not just play. I mean, okay, we're now in the play out group. It has given the opportunity to Lennon to give more minutes to these young kids. But when you see them, you're wondering how long they've been training with the first team squad. In reality, these kids, they've been built up 3, 4, 5 years before they join the first team. So it's 4 or 5 years worth of work from the physical trainers in the academy. Okay, this is the reason why when I started on this project back in 2018, I asked the president to have the GPS for U17 and U19. It was very important to monitor their training sessions and the matches, so that there is a big problem in Cyprus. The U19 team, there is a huge gap between the first team and the U19 team. We're talking about 17, 18-year-old kids, and the league is not that tough, U19. So in the first year, we decided, and I took the responsibility. I was even before Neophytos Larkou and Simos joined the club. I decided that LOIZOU'S, Andronikos, on Johnny's, okay, he was in the process level, he was a bit, he's on the curve, going up. Yes. And a goalkeeper who is now on loan, Andreas Sava, and also Hambos. Okay, so to send them for pre-season. And my biggest worry was LOIZOU'S, because he was such a tiny little kid, and I was wondering how is he going to handle all this. And the guys who were in Poland for pre-season, I was in Cyprus. I should have listened to them, because they kept saying to me, you should come with us. And I stayed back in Cyprus, and I kept calling them, asking, how is LOIZOU'S doing? Okay, because of course he found it really hard, but knowing and understanding his mindset that this kid is going to make it. He's not like Johnny's. He was one-track mind. Marinos was one, I'm going to make it in football. This is what he was thinking about, which is very important. Okay, so and then I have some photos when LOIZOU'S joined the first team squad pre-season, and 1 year after, it was a completely different body shape. So it's very important to build them up. And now, because
at the time, it was only we started out on this project. And now, because we started working on these kids from a younger age, quite a few of them, body-wise, they are really very advanced for their age. So if you watched any of the U19 matches where Andreas Sava was playing, the way he was using his body, he was so strong, it's amazing, really. Okay, so but I keep saying that you have to work hard every day. You need to improve every day. It is nothing given. This is tough. You've decided to become professional footballers, so this is tough. You need to compete with the other Cypriots, plus all the foreigners that are in the squad. It's not just the Cypriots. And they still got a Strato as well. They've got national service as well, don't they? Yes, but it's only 14 months. Need to be and that really now the kids in Cyprus, they don't. It's not like the army we did back in the 80s or 90s. Now it's very easy, to be honest with you. Okay, and if you are a member of the national team, if you are a member of the national team, okay, then usually you get credits and you go somewhere very close to the club. So it's not they get a lot of days off. So it's not like when Kostas Petsas was at the army or Evagoras at the army and all these players. Fantastic. Roy, I hand it over to you. I've used up a lot of your time, but hey, we got the answer. Don't worry about it, man. I was listening carefully to the discussion, and I didn't I've noticed you had to make a lot of notes, so. Όχι, σημειώσεις εβαλάτες. Τώρα εντάξει, we're going to switch to Greek because I feel more comfortable, and I think because we're going to be talking mostly about Omonoia now, να είναι πιο ενδιαφέρον να μας δει και παραπάνω ο κόσμος. Καταρχάς, θέλω να μας πεις λίγα λόγια για το ρόλο που έχεις στην Ομόνοια και πώς προέκυψε η συμφωνία σου με την Ομόνοια στις δύο φάσεις, επειδή αρχικά είχες έρθει σε μια φάση ύστερα για προσωπικούς λόγους ή επαγγελματικούς, αποφάσισες να κάνεις ένα break και επανήλθες πίσω υπό άλλη ιδιότητα. Λίγο να μας εξηγήσεις ποιος είναι ο ρόλος σου στην Ομόνοια. Ναι. Πριν να πούμε στα ερωτήσεις. Ήθελα να ξεκαθαρίσω ότι αυτό που κάνω είναι μεγάλη ευχαρίστηση εθελοντικά. Να παρεξηγηθούμε, διότι έχει πολύ exposure η Ομόνοια, να μην νομίζω ότι... Εγώ κάποιοι φίλοι λίγο πριν να εμφανιστεί στις διαπραγματεύσεις ο πρόεδρος ο Σταύρος ο Παπασταύρου, ήθελα να βοηθήσω λόγω των γνώσεων μου στον αθλητισμό, αν μπορούσα να βοηθήσω με κάποιον τρόπο την Ομόνοια. Η Ομόνοια, μεγαλώσαμε από το παλιό το Γασιπί με την Ομόνοια, με τις παλιές ένδοξες εποχές και ένα διάστημα όταν προπονήτουν και στο English School μετά το 1974 ήταν 100 μέτρα από το σπίτι μου, οπότε δεν φεύγαμε από το training ground, να το πω, το υποτυπώδες τότε. Εν πάση περιπτώσει, μετά όταν εμφανίστηκε ο Παπασταύρου, ένας φίλος που ήταν πολλά ενθουσιώδης για να βοηθήσω, χωρίς να γνωρίζει τον Δημήτρη τον Γρηγόρη, ήρθε σε επαφή με τον Δημήτρη τον Γρηγόρη, ο οποίος τότε είχε το γραφείο του στη Λεμεσό και μου είπε: κανόνισα meeting με τον Δημήτρη τον Γρηγόρη, πρέπει να πάει να τον γνωρίσεις. Θυμούμαι ήταν γύρω στις 10-11 και μου λέει σε 2 ώρες. Οπότε τώρα αστείευσε του, μου έδωσε το τσάν να σκεφτώ. Μου λέει: θα σκεφτείς τίποτε. Θα πάμε να διαγνωρίσουμε τον Δημήτρη τον Γρηγόρη. Και εγνώρισα τον Δημήτρη, ο οποίος με έφερε σε επαφή με τον Σταύρο τον Παπασταύρου. Μου ζήτησε να του γράψω ο Δημήτρης με είχε ζητήσει πριν να πάμε στο interview, στα Zoom, γιατί με τον Παπασταύρο έμαθαμε από το Zoom, στο τέλος το Skype, να του γράψω κάποια πράγματα
τι θα έβλεπα το ρόλο μου στην Ομόνοια, ας πω την αλήθεια. Εντάξει. Ναι. Και του είχα ήδη ετοιμάσει κάτι, το οποίο ονόμασα η Ομόνοια την επόμενη μέρα. Διότι μιλούσαμε με διάφορους στο σωματείο για να δούμε πώς μπορούσαμε να βοηθήσουμε πέρα από το οικονομική δύσκολη κατάσταση που βρισκόταν η Ομόνοια, διότι όσον και να ακούετε και αρκετοί μέχρι σήμερα να μην το πιστεύουν, ήταν στο και 5 για να κλείσει η Ομόνοια, όχι στο παραπέντε. Και τώρα μιλώ από την ιδιότητα μου σαν καθαριστής και όχι σαν άνθρωπος που ασχολείται με τον αθλητισμό. Είχε σοβαρότατα οικονομικά προβλήματα. Γι' αυτό και πάρθηκε η απόφαση που πάρθηκε να δοθεί η διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος σε επενδυτή. Μια λέξη που δεν μου αρέσει, να σου πω η αλήθεια, διότι δεν έχει χρήματα στο ποδόσφαιρο από κάποιον ο οποίος μπαίνει purely σωστά, όπως ο Σταύρος, ο Παπασταύρου στο ποδόσφαιρο. Θα το ξεκαθαρίσω. Το ποδόσφαιρο είναι μια μαύρη τρύπα η οποία βάλεις χρήματα μέσα και για κάποιο σκοπό να αποφάσισες να μπει στο ποδόσφαιρο. Το best case σενάριο είναι να πηγαίνει μια κυπριακή ομάδα πολλά καλά στην Ευρώπη και να κάνεις break-even, να το πω έτσι, εντάξει. Διότι βλέπω και κάποια σχόλια ότι ξέρεις, πήγαμε στην Ευρώπη, πρόπερση έβγαλε τόσα χρήματα η Ομόνοια γιατί είναι επενδύει σε παίκτες. Όταν έρχεται ο πρόεδρος και λέει έβαλα 18 εκατομμύρια από την τσέπη μου, δεν εννοεί ότι εκείνα που έβαλε over and above από τις πράξεις της Ευρώπης. Δεν νομίζω να έχει βάλει, και ξέρω ότι δεν του αρέσει του πρόεδρου να το λέμε το πράγμα, διότι έτσι είναι ο άνθρωπος, έχει χαμηλών τόνων. Δεν έχει καμιά ανάγκη να το διαφημίζουμε εμείς στην Κύπρο, αλλά δεν νομίζω να έβαλε κανένας άλλος πρόεδρος τόσα χρήματα όσο έβαλε ο Παπασταvrou στο Κυπριακό ποδόσφαιρο, χωρίς αμφιβολία. Οπότε εγώ ήρθα σε επαφή με τον Papastavrou, κάναμε 2 πολύ ωραία Zoom meetings και μου έκαμε την πρόταση να αναλάβω την Ακαδημία, το project της Ακαδημίας. Μου ξεκαθάρισε ότι ήταν επιθυμία του να βοηθήσουμε τα Κυπριόπουλα και σαν ένας expatriate καταλαβαίνω πλήρως τι εννοούσε, ότι ήθελε να βοηθήσει τα Κυπριόπουλα να ακολουθήσουν το pathway του επαγγελματικού ποδοσφαίρου και να τους βοηθήσει μέσω τούτων και να εκπληρώσουν το όνειρο τους, βασικά. Για να είμαι ειλικρινής, και ο Δημήτρης ο Γρηγόρης αντιλήφθηκε το πράγμα, επειδή είχα αρκετά χρόνια στον αναπτυξιακό αθλητισμό και κουράστηκα να ετοιμάζουμε συνέχεια talent development processes, πλάνα, πώς θα αναπτύξουμε αθλητές μέσω της ιδιότητας μου σαν πρόεδρο ναυτικού ομίλου Λεμεσού κτλ. Είπα ok, να το βοηθήσουμε τον Σταύρο του Papastavrou, ο οποίος θα χρειαστεί μια βοήθεια, διότι δεν ήταν γνωστής του ποδοσφαίρου. Τώρα είναι πολλά γνωστής του ποδοσφαίρου, αλλά τότε δεν ήταν γνωστής του ποδοσφαίρου. Και έτσι αποφάσισα να ενταχθώ στο project. Βάλαμε κάτω αρκετές διαδικασίες και πρέπει να το πω το πράγμα. Τότε τα μηνύματα που έπαιρνα από αρκετόν κόσμο, πάρα πολύ κόσμο, είναι ότι παρέτα και χάνεις τον χρόνο σου, θα παίξει κανένας Κυπρέος. Δεν ενδιαφέρονται οι ομάδες να αναπτύξουν Κυπρέους ποδοσφαιριστές και όλων ξενομανία και. Και είπα, ok, ευχαριστώ πολύ για το γνώμη σας. Εγώ θα το προσπαθήσω μαζί με τα παιδιά της Ακαδημίας και αν τα καταφέρουμε θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό, ακατάλληλες ώρες δουλειάς από μια μεγάλη ομάδα, και αν τα καταφέρουμε τότε θα είμαστε πραγματικά, η ευχαρίστηση μας θα είναι πολύ μεγάλη. Οπότε από τη στιγμή που υπήρχε και υποστήριξη στο project
από τον ίδιο τον Σταύρο Παπασταύρου. Εγώ δεν είχα αμφιβολία ότι μπορούσαμε να καταφέρουμε. Η φιλοσοφία και το όραμα και οι διαδικασίες που βάζεις σε ένα οργανισμό έρχονται από πάνω και επικοινωνούνται μέχρι τον τελευταίο υπάλληλο μέσα στον αθλητικό οργανισμό για να μπορέσεις να το υλοποιήσεις. Εάν ο οργανισμός ήταν, ξέρεις, θέλουμε να πουλούμε 700.000 φάιλες κάθε χρόνο, δεν μας ενδιαφέρει, πηγαίνοντας πίσω στη Manchester United, τότε ναι, και πριν 2-3 μήνες που πήγα στο Manchester και είδα 2 παιχνίδια, 9 στους 10 φορούσα φάιλα του Ρονάλντο, διότι φαίνεται ότι ήταν εκείνος ο σκοπός της μεταγραφής. Εντάξει, αλλά σημαίνει ότι η διαδικασία της ανάπτυξης του οργανισμού σου δεν είναι πάνω σε υγιείς βάσεις. Okay. Εμείς αρχίσαμε και βάλαμε τις διαδικασίες κάτω και αρχίσαμε να τις δουλεύουμε. Όλη η ομάδα στην Ακαδημία. Οπότε αφιερώσαμε πάρα πολλές ώρες να περάσουμε το μήνυμα στο αρχικό στάδιο και μιλούσαμε στα διάφορες ηλικιακές κατηγορίες των γιου των ομάδων. Προσπαθήσαμε να οργανώσουμε τα grassroots, διότι ένα θέμα που υπάρχει στην Κύπρο, υπάρχουν 100 περίπου ακαδημίες, οι περισσότερες είναι ιδιωτικές ακαδημίες στην Κύπρο. Ένας απίστευτος αριθμός για ένα μικρό νησί όπως στην Κύπρο. Και προσπαθούσαμε να μιλήσουμε ομαδικά σε γονιούς. Εντάξει. Δεν είχαμε τίποτε να δείξουμε. Μιλούμε τώρα ότι θυμούμε στην πρώτη συνάντηση ήταν και οι γονείς του Χάμπου. Και εγώ τους έλεγα, μην ανησυχείτε, το παιδί σας να έχει τις ευκαιρίες του να παίξει στην Ομόνοια. Η απάντηση ήταν «οκ», αλλά μας τα είπαν τούτοι πάρα πολλές φορές και άλλοι δεν έγινε τίποτε. Γιατί να σε πιστέψουμε εσένα. Και το αντιλαμβανόμουν πλήρως που έλεγα. Όμως, μέσα σε όλα αυτά, είχα αποφασίσει ότι «οκ», αν θέλουμε να είμαστε πραγματικά και να σκέφτονται και το mindset των ποδοσφαιριστών σωστά, διότι εγώ να βάλω μέσα τα GPS στην Ακαδημία, να τα εντάξω, να βάλω διαθήκη ψυχολόγων, να βάλω διατροφολόγους, να βάλω συμπληρώματα διατροφής, να κάνουν monitor τα πάντα, βάλω αναλυτές, γίνεται μεγάλη βιντεοανάλυση. Φέτος έχουμε 2, πήραμε το δεύτερο μέσα της χρονιάς και έγιναν κάπου 140 παιχνίδια βιντεοανάλυση. Φανταστείτε τον όγκο της δουλειάς. 140 παιχνίδια. Και ατομική ανάπτυξη. Δεν μιλούμε μόνο τακτικά όλες τις ομάδες, να πιάσει ο αναλυτής, να κόψει 10 φάσεις της U19, να τις μιλήσει με τον προπονητή κτλ. Υπάρχει ο υπεύθυνος μεθοδολογίας. Κάθε μήνα δουλεύουν ένα κομμάτι της μεθοδολογίας. Εγώ προσωπικά πηγαίνω στα παιχνίδια και βλέπω ότι ακολουθείται η μεθοδολογία. Αν δεν ακολουθείται, θα πρέπει να μιλήσω με τον τεχνικό διευθυντή της Ακαδημίας και να του πω κάτι δεν πάει καλά. Έχουμε θέματα τα οποία σε τούτες ηλικίες είναι δύσκολο να καταλάβουν τακτικά αρκετά πράγματα. Μπορεί να είναι τεχνικά, να είναι πώς θα σε στείλω να πάω να παίξω στην πρώτη ομάδα. Πρέπει να τα λύσω όλα τα προβλήματα. Πριν να φτάσουν στην πρώτη ομάδα, ένα μεγάλο κομμάτι, διότι έχουμε αρκετών υλικών το οποίο μπορεί να δουλέψει στις ακαδημίες. Όμως λήφκεται το σωστό mindset ότι πρέπει να σκεφτούμε σαν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής πλέον, αφού θέλω να παίξω, αν τους ρωτήσεις, και τα 350 μωρά που είναι στην Ακαδημία που ήταν κράσσορες, οπότε θέλω να παίξω στην πρώτη ομάδα της Ομόνοιας. Εμείς πρέπει να δουλέψουμε και στο κορμί τους και στο μυαλό τους για να μπορέσουμε να τους εντάξουμε στην πρώτη ομάδα. Είναι ένας τεράστιος όγκος δουλειάς, ο οποίος αρχίσαμε και όταν μετά που σας είχα πει ότι στείλαμε και τα πρώτα παιδιά στην πρώτη ομάδα, άρχισε να παίζει ο Μαρίνος ο Τζονής, με ο Λοΐζος κτλ. Εντάξει, κάποια άλλα παιδιά, όπως ο Χάμπος, ο οποίος άρχισε να πιάσει τα αγωνιστικά λεπτά, τελευταίων καιρών το βλέπουμε σε αρκετά μάτς να αρχίζει και από την αρχή. Το τι λέω στα παιδιά είναι μόλις σας δώσει την ευκαιρία να προπονητής, αρπάξτε την που τα μαλλιά
για να αναγκαστεί να μην σας βάλει από την δεκάδα. Εντάξει, λοιπόν. Οπότε αν βλέπεις τώρα, ξέρω εγώ, π.χ. τον Χάμπον, ο οποίος έρχεται ο προπονητής και λέει τα καλύτερα λόγια ο Λένον για τον Χάμπον. Εντάξει, έτσι είναι. Είναι τόσο ανταγωνιστικά πλέον η ζωή μας, που πρέπει να είναι. Όμως, αν δεν έκαμε την υπομονή τούτα τα 2-3 χρόνια που είναι στην πρώτη ομάδα, λέει: εγώ θα παίξω κανεί. Εντάξει, μπορούσαμε να μην βλέπαμε το Χάμπο στην Ομονία. Τον οποιοδήποτε Χάμπο. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε είναι μια λεπτή γραμμή και είναι και φοβερά δύσκολος ο ρόλος και των παιδιών στην Ακαδημία. Και προχτές στην Πέπτη είχαμε μια συνάντηση, εξηγούσα το πράγμα, ότι εμείς, ο τρόπος που επικοινωνούμε, ο τρόπος που ενεργούμε πάνω στον πάγκο, να βγάζουμε αρνητική ενέργεια, τα πάντα, κάθε λεπτομέρεια παίζει μεγάλη σημασία, διότι τούτη η γραμμή μπορεί να γυρίσει ανάποδα και να χάσουμε τον ποδοσφαιριστή. Εντάξει. Εγώ προσωπικά, τούτο που έγινε φέτος με το Λοΐζο, είναι άδικο το τι έγινε από τον Λοΐζο. Εντάξει. Μικρή κοινωνία μας. Και ξαφνικά όλοι περιμέναμε από τον Λοΐζο να είναι ο main character της εντεκάδας που να μας δώσει ακόμα ένα προάθλημα. Σε κάποια φάση νόμιζα 18 χρονών είναι ένα μωρό. Δηλαδή, γίνεται να του χτυπάς συνέχεια εύκολα από τα social media και να ακούω μην εκαβάλισε το καλά, μην έκαμε, έφτιασε και τα λοιπά. Γνωρίζοντας το strong character του, εντάξει, και κάποια πράγματα τα οποία είπε και δημόσια ο προπονητής, ξαφνικά εγύρισε το, που δεν είχα αμφιβολία, να σου πω αλήθεια. Θα πω ότι ανησυχούσα για τον Λοΐζο, όμως δεν είχα αμφιβολία ότι λόγω του χαρακτήρα του, ότι θα μπορούσε να έβρει την αγωνιστική κατάσταση που θέλουμε να είναι και ακόμα καλύτερα. Οπότε πρόσθεσε και το τέρμα τώρα, αν προσέξετε τα τελευταία μάτς, διότι δουλεύει με έναν διαφορετικό τρόπο ο προπονητής. Και έτσι κάποιους ποδοσφαιριστές τους δουλεύει περισσότερο τακτικά από άλλους ποδοσφαιριστές. Μετά την Ακαδημία, το Νιόβριν του 2018 ζήτησε με ο πρόεδρος να αναλάβω το κομμάτι και της πρώτης ομάδας. Και έτσι προσπάθησα να αλλάξουμε το τι υπήρχε με το ισπανικό μοντέλο, βάζοντας κάποια στοιχεία μέσα ανθρώπων που γνώριζαν και την κυπριακή πραγματικότητα, για να είμαι ειλικρινής, και αρχίζοντας από την αρχή, πάλι με διαδικασίες, πάρα πολλές διαδικασίες. Πώς θα στηθεί διότι πρέπει να φύγει ένας μεγάλος αριθμός ποδοσφαιριστών. Χάθηκαν πάρα πολλά χρήματα την πρώτη χρονιά, τα οποία πρέπει να πω και το οποίο ο κόσμος ενδεχόμενα να μην το αντιληφθήκε στο μέγεθος που ήταν. Ο Σταύρος Παπασταύρου και η νέα διοίκηση ανάλαβε 31 Μαΐου. 31 Μαΐου θα έπρεπε να φέρουμε τόσους παίκτες μέσα και να αρχίσουμε pre-season, δηλαδή μέσα σε λίγες μέρες. Οπότε δεν ήταν εύκολο ούτε εγχείρημα, αλλά επία στραβά ένα μεγάλος αριθμός πραγμάτων την πρώτη χρονιά και έτσι έπρεπε να αρχίσουμε γλίωρα τον προγραμματισμό. Όταν αρχίσαμε από το Γενάρη, μόλις ήρθε ο Νεοφύτος Ολάκου και ο Σίμος ο Ταραπουλούζης, αρκετοί έλεγαν μα είναι γλίωρα να αρχίσουμε προγραμματισμό. Και λέω, έχει τόσα πολλά πράγματα πρέπει να χτίσουμε. Πρέπει να δούμε τι μαγευτικές στην επιστημονική υποστήριξη. Πρέπει να δούμε να αρχίσουμε να βάλουμε κάτω το προφίλ και τα χαρακτηριστικά ως ποδοσφαιριστές, πώς θέλουμε να παίζουμε σαν Ομόνοια. Υπήρχε πάρα πολλά πράγματα τα οποία έπρεπε να αρχίσει τη διαδικασία για να αρχίσει το σωστό recruitment. Μέσα σε αυτά τα πράγματα, είναι κάτι που δεν γίνεται στην Κύπρο και πιστεύω εγώ σαν Ομόνοια μπορούμε να το κάνουμε, είναι ότι εντάξει, μας έκοψε και ο κορονοϊός, μπορούμε να δημιουργήσουμε σχέσεις με άλλα clubs που είναι κοντά σε εμάς, για είτε να είμαστε FIDE club, όπως ήταν η Advert που αναφέρεται προηγουμένως, που αναφέρεται ο Stel, ήταν για πάρα πολλά χρόνια FIDE club της Manchester United. Πάρα πολλά χρόνια. Έστελνε δανεικούς παίκτες
στη Championship και στην Advert το Ferguson για να τους ψήσει ποδοσφαιρικά. Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε μια κυπριακή ομάδα να το αναπτύξει κατ' εμένα, για να μπορέσει είτε να παίρνουμε σαν δανεικούς παίχτες. Εντάξει, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, λέω, πώς η Μιτσίλαν ήβρε τον Ακιντόλα στην Νιγηρία. Γιατί εμείς δεν μπορούμε να αναπτύξουμε σε κάποιο στάδιο, όταν το βάλουμε κάτω σαν πρόγραμμα και σαν πλάνο, να αναπτύξουμε σχέσεις με κάποιες χώρες που ενδεχόμενα θα μπορούσαμε για να έρχονται κάποιοι στην Κύπρο. Εντάξει, στην Κύπρο τι έκαναμε, φέρναμε αφιλεωμένο αξίας καταλόγου β' ποδοσφαιριστές και βάλαμε τους σε ομάδες που θέλουν να κάνουν πρωταθλητισμό. Εντάξει, αν γίνεται σωστά με ένα οργανωμένο πλάνο, διαφορετικό. Αλλά εγώ δεν το είδα μέχρι στιγμής το πράγμα να γίνεται οργανωμένα. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία μπορεί να κάνεις. Αλλάξαμε όλες τις διαδικασίες και αρχίσαμε τον προγραμματισμό τον πρώτο χρόνο. Εντάξει. Ναι, εκπλαγήκαμε και εμείς που δουλεύκαμε ότι πετύχαμε σε ένα μεγάλο βαθμό στους ποδοσφαιριστές που ήρθαν μέσα. Ουσιαστικά η διαδικασία που ήταν τόσο σχολαστική, το μόνο πράγμα που μας έμενε ήταν εάν δεν μπορούσαν να κάνουν adapt στην Κύπρο. Ξέρω εγώ, ήταν πολύ ζέστη. Φέρανε κάποιον από τη Βόρεια Ευρώπη και μπορεί να το αρεχτεί. Π.χ. Ή πήραμε πληροφορίες για την ψυχοσύνθεση του ποδοσφαιριστή, αλλά όταν έρθει στην Κύπρο και είχαμε ανεπιθύμητα αποτελέσματα και ξέρω εγώ, αρκετοί οπαδοί μας νιώθαν την πίεση που του αρκετούς στους οπαδούς μας, δεν μπορούσαν να το διαχειριστούν. Εντάξει. Όταν είσαι σε μεγάλη ηλικία, είναι εύκολο να του πεις, ξέρεις, έχω τον αλφα ειδικό μπιν και τα λοιπά. Γι' αυτό και αρχίζουμε και τη αθλητική ψυχολογία από την νεαρή ηλικία της Ακαδημίας, για να μπορέσει να μην το βλέπει ως τώρα τα τελευταία χρόνια, που ειδικά στα ατομικά θύματα που εργαστικά, όταν αρχίσαμε να μιλούμε για αθλητική ψυχολογία, η αντίδραση, ειδικά στις νεαρές ηλικίες τους γονείς, ήταν «Μα και εσύ τίποτε το παιδί μου, δεν μου θέλει κανέναν πελός». Πραγματικά, δηλαδή ήταν... Και προσπαθείς να εξηγήσεις γιατί μπορεί να βοηθήσει τούτη η ειδικότητα. Και δεν είναι μόνο τους ποδοσφαιριστές. Εμείς, δεν σε ακούμε. Εν Ιταλία Παναγή, η αθλητική ψυχολόγος της Ομονοιάς της Ακαδημίας. Είναι η Ιταλία η Παναγή, ναι. Είναι κάτι το οποίο στην Κύπρο δεν έχει πολλά χρόνια και δεν έχουν πάρα πολύ την ειδικότητα της αθλητικής ψυχολογίας. Δουλεύουμε πάνω σε 3 πυλώνες με τους αθλητικούς ψυχολόγους. Σε όλους τους αθλητικούς οργανισμούς που εγώ έχω ανακατωμένος, να το πω έτσι, ενεργό ρόλο. Ο ένας είναι να εκπαιδεύσουμε τους προπονητές. Υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζεται Coaching the Coaches, το οποίο είναι τούτο που είπα προηγουμένως, πώς να επικοινωνούν σωστά με τους κατά τη διάρκεια και της εβδομάδας και σε δύσκολες καταστάσεις, πώς να αντεπεξέλθουν και εκείνοι στην πίεση που δέχονται οι προπονητές της Ακαδημίας, πώς να συμπεριφέρονται στον πάγκο, πολλά σημαντικό. Δηλαδή, ο άνθρωπος είναι απίστευτος δέχτης. Εάν και βλέπουμε ειδικά στις μικρές ηλικίες, για παράδειγμα, θέλει την επιβράβευση ένα μωρό, ξέρεις, που τον παπά του, και του πού είναι παπά, και πει του Στέλ, it's okay, αλλά είδε στο βλέμμα του ότι είναι απογοητευμένος. Ο μικρός άμεσα λέει, δεν του άρεσε τώρα και τώρα δεν πάμε καλά και εγώ τώρα πρέπει να κάνω εξέλθει στο επόμενο μάτς και πρέπει να τους δείξω και αρχίζει η αρνητική ενέργεια στο μικρό. Εντάξει. Επίσης βλέπουμε, ξέρω εγώ, παράδειγμα το body language κάποιου μικρού ποδοσφαιριστή και αμέσως ενεργοποιείται ο μηχανισμός και προσπαθούμε να του εξηγήσουμε το ΑΒ ποδοσφαιριστή ότι θα ήταν καλό να πάει και να έχει κάποια sessions με τον αθλητικό ψυχολόγο για να το βοηθήσει πώς να μην σκέφτεται, π.χ. έχασε 10 ευκαιρίες και έβαλε τέρμα. Εντάξει, και βλέπεις το frustration του.
Okay. Πώς βλέπουμε κάποιους center-for στο εξωτερικό, οι οποίοι χάνουν πέναρτι και στο επόμενο δευτερόλεπτο βάλουν τέρμα. Γιατί, διότι ξεπεράσαν τούτο. Λέει, ρε κομπάρε, αν είχε αίμα στις φλέβες του τούτος, είναι τόσο ψυχρός. Όχι, διότι κάποιοι δουλέψαν και μέσα πλέον στο psychologically δεν τον επηρεάζει. Αν ακούσετε το Τσιμίκα, που δεν το ξέρω το παιδί, προχτές, ήθελε να χτυπήσει το τελευταίο, το 7ο πέναρτι. Και είπε του Κλοπ, ένα άδικο που να γίνει, που να έχει ένα χαμένο, αλλά εγώ είμαι on a high, είπε του και θέλω να χτυπήσω το. Κάτι δείχνει για τον το. Μπορεί technically να μην είναι ο Ρόπερτσον, λέω, εντάξει, μπορείς το να φάει, αλλά κάτι δείχνει για το παιδί, ότι το mindset του είναι ότι εγώ δεν επηρεάζομαι, φίλε μου, και θέλω να μπω μέσα να χτυπήσω το τελευταίο πέρτη, να πιάμε το καπ. Κατάλαβες. Πρέπει τούτα όλα τα αναλύσεις. Και τούτο βλέπουμε τους σε παίχτες της πρώτης ομάδας. Απλώς πρέπει να το αποδεχτούν. Επίσης, το άλλο που σου είπα, ότι δεν έχουν πολλούς ψυχολόγους, αυτούς στην Κύπρο, είναι μειονέκτημα. Είναι μειονέκτημα. Να σου εξηγήσω γιατί. Διότι μιλούμε για αφίδρομη επικοινωνία, one-to-one, εντάξει, και μπορεί να είσαι ο καλύτερος άνθρωπος ροή, αλλά να μην έκανα κλικ. Για κάποιο λόγο δεν έκανα κλικ μαζί σου. Okay? Οπότε να πρέπει να βρω κάποιον άλλον, ο οποίος να έχει τη σωστή επικοινωνία μαζί του. Εντάξει. Συνήθως τα 2-3 παιδιά που γνώρισα εγώ έχουν πολλά καλή approach και κερδίζουν τους αθλητές τους. Πολλά σημαντικό το πράγμα. Εντάξει. Οπότε δουλεύουμε με τους παίκτες σε group sessions, δουλεύουμε με τους προπονητές και εκπαιδεύουμε και τους γονιούς, το περιβάλλον τους. Είναι πολύ σημαντικό να μπορέσω να δουλέψω το περιβάλλον τους, διότι πρέπει να αντιληφθούν ότι ουσιαστικά πρέπει να είναι οι ταξιτζίδες, να αγοράζουν παπούτσια, φανέλες, και από τη στιγμή που εμπιστευτήκαν να έρθουν στην Ομόνοια π.χ., εμπιστευτήκαν διότι κάνουμε καλή δουλειά. Αν δεν κάνουμε καλή δουλειά, τότε υπάρχουν 95 άλλες ακαδημίες να πάρει το παιδί του. Εντάξει, εγώ αυτόν το βλέπω. Παρέχω μια υπηρεσία. Ένα μεγάλος αριθμός είναι εκεί επειδή είναι και ομονιάτες, δεν το αντιλέγουν το πράγμα, αλλά αν έχεις προσβλέπεις ότι το παιδί σου θέλεις να γίνει παίκτης πρώτης ομάδας στην Ομόνοια ή οπουδήποτε, ή να ακολουθήσει την καριέρα του ποδοσφαιριστή επαγγελματικά και δεν είσαι ευχαριστημένος μαζί μου για κάποιο λόγο, για οποιοδήποτε λόγο, τότε εγώ πάντα λέω you walk, πάει στο επόμενο μαγαζί και βρίσκεις και όπου θέλεις. Sorry, Roy, to cut you. Nico, there's a lot of emphasis on youth development in Cyprus now. I'm noticing it more and more from various clubs. But what about Omonoia looking abroad? I know there's an Omonoia youth in the UK, and they're doing exceptionally well. Mike Pieri, guided them to all sorts of awards, grassroots team of the year. Are Omonoia in Cyprus perhaps looking at Omonoia, what's happening in London, for a possible, I wouldn't say like a possible partnership, but as I said, because there's so much competition in Cyprus at the moment, you've got various children. I know obviously Omonoia is going to be one of the first choice clubs that they want to go to, but because of all the various clubs that are... Τώρα ήταν παλιά, να σου πω, είχα μεγάλο πρόβλημα να προσεγγίσουμε και να έρθει ο Ασημένος π.χ. στην Ομόνοια, ο Ανδρέας ο Σάβα, από άλλες ακαδημίες. Τώρα ναι, βλέπουν, μπορεί να είμαστε on top of the list κάποιου μικρού για να έρθει στην Ομόνοια. Είναι αυτό που ανέφερα προηγουμένως, ότι αρχίσαμε και προσπαθούμε να δημιουργήσουμε γενικά, δεν είναι εύκολο εγχείρημα, να δημιουργήσουμε σχέσεις. Ήδη αρχίσαμε θα πάμε τώρα τρεις ηλικιακά κατηγορίες σε τουρνουά τα οποία συμμετέχει με προσκλήσεις, που είναι σημαντικό τούτο. Δεν είναι πολλά τα clubs που λαμβάνουν μέρος και αποφασίσαμε να πάμε στο ψηλό επίπεδο τουρνουά, το οποίο λαμβάνει μέρος ο Άγιαξ, λαμβάνει μέρος η Paris Saint-Germain,
top clubs στην Ευρώπη. Ενώ την πρώτη χρονιά που είχαμε πάει πριν τον κορονοϊό, έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε κάποια connection να μας δεχτούν για να λάβουμε μέρος. Τώρα πάμε και ο σκοπός που πάμε είναι να μετρήσουμε δυνάμεις και να αποκτήσουμε και σχέσεις και να μάθουμε και 5 πράγματα πώς δουλεύουν. Πολλοί λένε, μα τώρα τι θα μάθω από τον Άγιαξ, φίλε μου, και από την Paris Saint-Germain. Εντάξει, δεν έχει σημασία το πράγμα. Εγώ βρέθηκα στο προπονητικό για το Manchester United το 2018. Ήμουν ένα πρωί, ένα Σάββατο και βομβάρδισα τα παιδιά της Ακαδημίας, ήταν και το scouting, ήταν ο UK Chief Scouter, αν θυμάμαι καλά. Τους βομβάρδισα όλο το πρωί με ερωτήσεις, διότι σκέφτηκα, αν μπορεί να αρπάξω 2 πράγματα, τα οποία να κάνουν apply στην Ακαδημία και να τα χρησιμοποιήσω στην Ομόνοια. Εντάξει, δεν σημασία δεν να γίνω η Μπαρτσελώνα. Η Μπαρτσελώνα έχει, ξέρω εγώ, από ό,τι ακούμε, 90 football analyst. Δεν να γίνω Μπαρτσελώνα. Όμως μπορώ να χρησιμοποιήσω κάτι το οποίο θα είναι υπέρ του process που ακολουθούμε για να αναπτύξουμε τους. Δημιουργώντας τις σχέσεις, γι' αυτό είπα και η Αφρική και τα λοιπά, είναι πιο εύκολο μετά να αρχίσει το scouting team μας γενικά της πρώτης ομάδας και ο υπεύθυνος scouting της Ακαδημίας βοηθά και την πρώτη ομάδα, είναι και μέρος του team της πρώτης ομάδας στο scouting, για να μπορέσουμε να κάνουμε να track κάποιους ποδοσφαιριστές νεαρής ηλικίας για να έρθουν στην Ομόνοια. Εντάξει. Δεν είναι εύκολο πράγμα, για πολλούς λόγους. Είμαστε ο τελευταίος προορισμός. Νομίζουμε στην Κύπρο ότι είμαστε το κέντρο του universe. Ακόμα και κάποιους παίχτες μπορεί να έχεις τα χρήματα να τους φέρεις και κρατούσεις ως την τελευταία στιγμή, διότι περιμένουν κάποια προσφορά από ένα καλύτερο league. Okay. Οπότε είναι step by step. Η Ομόνοια πρέπει να δουλεύει σε πάρα πολλά μέτωπα. Αρκετά από τούτα που σας εξήγησα, και πρέπει να λαμβάνει μέρος στην Ευρώπη κάθε χρόνο. Πρέπει να υπάρχει προβολή, δηλαδή όταν το φέρω τον νεαρό τον ποδοσφαιριστή, να του δώσω και το exposure μέσω των ευρωπαϊκών συμμετοχών της Ομόνοιας, είτε Champions League, είτε Europa League, είτε Conference, για να τον βλέπουν και οι σκάουτες του εξωτερικού. Εντάξει. Το ίδιο και να γίνει όταν θέλουμε εμείς να προωθήσουμε κάποιους ποδοσφαιριστές προς το εξωτερικό. Δηλαδή, βλέπεις στην Αμερική πήραν το σε ένα άλλο level πλέον, προσπαθούν να φέρουν νεαρής ηλικίας ποδοσφαιριστές, να τους αναπτύξουν για να τους μεταπολίσουν στην Ευρώπη. Αυτό, οι νέοι κανονισμοί που έκαναν, αυτό είναι, αλλά ξέρουμε οι Αμερικάνοι σε άλλων επίπεδων από πλευράς οργάνωσης. Όταν άρχισε το ποδόσφαιρο στην Αμερική, ενδεχόμενα όλοι κοροϊδεύαν τους και λέγαμε τους παρατάτε τώρα, έχει μπάσκετ NFL, έχει, ξέρω εγώ, baseball, πράγματα, να παίζετε τώρα το ποδόσφαιρο στην Αμερική. Τώρα με την οργάνωση τους, σε κάποια χρόνια, δεν ξέρω, μπορεί να μείνει πίσω και η Ευρώπη. Οργανωτικά, διότι το marketing της Αμερικής είναι σε άλλο επίπεδο. Παίζουν όλα σημασία για να μπορείς να δουλέψεις. Όμως, εντάξει, πρέπει να πω και κάτι, μπορεί να ακούεται κάπως τούτο. Το πλάνο που είχαμε βάλει ήταν 5 ετές στην Ομόνοια και ήδη είμαστε αρκετά μπροστά, να το πω έτσι, σε πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί κάποιες χρονιές να μας ευκήκαν όπως η πρώτη ή τώρα που παίζουμε στο δεύτερο γκρουπ, όμως οργανωτικά σε αρκετά, και μας έκοψε και 2 χρόνια ο κορονοϊός, πρέπει να το λάβουμε σοβαρά υπόψη τούτο. Γίνονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν τα ακούει ο κόσμος και ούτε πρέπει να τα ακούει ο κόσμος. Αρκετή δουλειά που δεν πρέπει να ακούει ο κόσμος, δεν τον ενδιαφέρει. Που την άλλη όμως δεν μπορούμε να ξέρεις, επειδή στην Κύπρο, όπως είπα προηγουμένως, έχουμε και μηδενιστική αυτή και έχουμε και, ξέρεις, έχουμε άποψη για τα πάντα. Ναι, κριτική οπωσδήποτε, και υπάρχει η σωστή κριτική και υπάρχει συγκεκριμένος λόγος. Πρέπει οι πάντες να είναι στην πρίζα. Μέσα στον οργανισμό πρέπει να είναι στην πρίζα. Οπότε η κριτική είναι καλοδεχούμενη.
Εντάξει. Εάν είναι παλαμάκια, τότε δεν βοηθά κανένας με τα παλαμάκια. Ξέρω εγώ, εντάξει. Επειδή δεν ξέρω, είμαστε πέρα από τη μια ώρα, αλλά έχει ακόμα πολλά που μπορούμε να συζητήσουμε. Θέλει να κάνουμε part 2, part 3, part 4. Νομίζω έτσι να γίνει. Νομίζω να το σπάσουμε σε 2-3 parts. Εντάξει, φυσικά μες στις απαντήσεις που μας διάς βοηθάς μας και μας να καταλάβουμε ακόμα παραπάνω και απαντηθήκαν και κάποιες που τις ερωτήσεις που σκόπευα να κάνω. Απλά εγώ, σαν οπαδός της Ομόνοιας, ας πούμε, ιδανικά να μου άρεσε και να γίνω ανταγωνιστικός έχοντας παιδιά των ακαδημιών πάντα κακά τα ψέματα και για μας που είμαστε και πιο μεγάλοι και προλάβαμε και να πιένω στο γήπεδο και να θωρώ η δεύτερη ομάδα και προλάβα και τις εποχές που ήταν 2 οι ξένοι, 3 οι ξένοι. Πάντα αρέσκει μας να βλέπουμε μωρά δικά μας που ήταν κάποτε στην κερκίδα, ας πούμε, και τώρα παίζουν στην ομάδα. Το θέμα μου είναι το εξής και είναι και το ερώτημα μου. Και 2-3 κομμάτια στην ερώτηση. Είναι κατά πόσον off the record είπες μας ότι έχετε σκοπό ανά πάσα στιγμή να έχει περίπου 10 παιδιά των ακαδημιών στην πρώτη ομάδα να προπονούνται ή να έχουν κάποιες συμμετοχές. Όμως βλέποντας τη χρονιά την επομένη με τις 14 ομάδες που έρχονται, αν θεωρείς ότι είναι καλύτερο σαν κομμάτι της εξέλιξης ή του process είναι να δοθούν με υποσχετική σε ομάδες πρώτης κατηγορίας και να αυξήσουν τα λεπτά συμμετοχής τους, όπως π.χ. έγινε ο Πίτας του Απόλλωνα που έπαιξε στο Παραλίμνη, ας πούμε, και πήγαινε πίσω σαν άλλος παίχτης, ας πούμε, έκαμε του πολύ καλό. Επειδή θεωρώ ότι υπάρχουν πολλά παιδιά, ας πούμε, ειδικά, να πω ονόματα, όχι επειδή είναι απλά παραδείγματα, εν κάνω μια διακριτάς που είναι ο Ευαγγέλου, είναι ο Λαός, είναι ο Χρυσομιλής, είναι ο Χρήστου και ο Ασημένος ακόμα, αλλά ίσως ο σχεδιασμός της επόμενης σεζόν να περιορίσει ακόμα παραπάνω το χρόνο τους. Μπορεί κάποιους λιότερο, κάποιους περισσότερο, αλλά σκέφτεστε και την προοπτική να δοθούν δανεικοί, όπως έγινε Μοζευκή, ας πούμε, που επίσης στην Καρμιώτισσα και εκείνο μέρος της εξέλιξης. Επίσης κάτι άλλο που είναι σχετικό, επειδή έχουμε ηλικιακά, να μιλήσω λίγο για τον Λοβέρα, και διότι το παραδείγμα του Λοβέρα, επειδή είναι ένας μητσής και ο Λοβέρα, είναι προϊόν της Ακαδημίας μας, αλλά είναι 23 χρονών. Εν απέχει πολλά ηλικιακά που πέθηκαν ακαδημιών. Αν μου πεις τώρα με τους 18 έχει 5 χρόνια, αλλά μιλώ εγώ στα 20-21. Εν και λίγο η ανισορροπία στο οικονομικό κομμάτι νομίζεις, επειδή πλέον και οι μητσοί όταν αρκεύκουν και τις ακαδημίες, ας πούμε, φαντάζομαι ότι τα συμβόλαια τους είναι μικρά τέλος πάντων. Πολλά μικρά και δυσανάλογα, ας πούμε, σε σχέση με κάποιους άλλους επαγγελματίες, έστω και αν ηλικιακά εν κοντά τους. Δηλαδή, έρθει ένας ξένος, ας πούμε, όπως τους πολλούς που έφεραμε κατά διαστήματα. Κατά πόσο μπορεί να αλλάξει λίγο τις ισορροπίες, το πράγμα είναι η οικονομική διαφορά και τούτο, ναι, κατά πόσο είναι μέρος του σχεδιασμού να δοθούν παίχτες δανεικοί για να βοηθήσει την εξέλιξη τους. Ναι. Καταλαβαίνω τι λέεις. Φυσικά να θυμίσω ότι όταν πιάσαμε το πρωτάθλημα, τα παιδιά της Ακαδημίας είχαν ουσιαστικότατο ρόλο για να κερδίσει η Ομονία το πρωτάθλημα. Να θυμίσω πόσα κρίσιμα τέρματα έβαλε ο Μαρίος Αντζιονής για να βάλει. Ο ρόλος του Λοΐζου, ο Αντρόνικος κτλ. Επίσης, αναφέρθηκες για τον Λοβέρα. Εγώ να αναφέρω ότι τον Νικόλα τον Παναγιώτου, ο οποίος έκαμε φοβερή πρόοδο. Έναν παιδί χαμηλών τόνων, ο οποίος ήρθε στην Ομόνια, δούλεψε, έδειξε, έγινε διεθνής και αναπτύχθηκε μέσω της Ομόνιας. Καταλαβαίνω τον που λέει για τον Πίτα,
Όμως έχουμε και αρκετά παραδείγματα. Είναι κάτι που συζητούμε συνεχώς και μας προβληματίζει το που ανέφερες. Εγώ θα ήθελα να δω ένα σύστημα, όπως είναι, προσωπικά το αναφέρω, όπως είναι στην Ελλάδα, που δόθηκε το δικαίωμα σε όποια ομάδα ήθελε να κάνει ομάδα Β. Να εξηγήσω γιατί. Μπορούσε να παίζει στη δεύτερη κατηγορία, με τη δική σου μεθοδολογία, με τους δικούς σου τρόπους ανάπτυξης στη δεύτερη κατηγορία, με τους δικούς σου προπονητές, με τους δικούς σου τρόπους διαχείρισης. Okay. Οπότε έχει πολλά που το να μπορεί να γίνει. Μα τούτο είναι και να πάω και κάτι που είπες στην αρχή που λέει θέλουμε τόσους και τα λοιπά. Το ποδόσφαιρο μας στην Κύπρο αναπτύχθηκε πηγαίνοντας από τους σχεδόν καθόλου ξένους να φέρνουμε ένα μεγάλο αριθμό ξένους και δεν είμαστε στην Ισλανδία που έδωσε σημασία στην εθνική και στην ανάπτυξη των ποδοσφαιριστών τους και φέραν τα αποτελέσματα της εθνικής. Εμάς το ποδόσφαιρο μας αναπτύχθηκε από τα σωματεία για να πηγαίνουν καλά στην Ευρώπη και να φέρνουν έσοδα από την Ευρώπη. Εντάξει, το λοιπόν. Οπότε, ναι, συμφωνώ μαζί σου ότι σε αρκετές περιπτώσεις πρέπει να μελετηθεί ο κάθε παιδί της Ακαδημίας επισταμένα και να αποφασίσεις ότι είναι καλύτερα ο ΑΒ μικρός να πάει δανεικός, εντάξει, αλλά να παίρνει και κάποια αγωνιστικά λεπτά. Εντάξει, το είπα. Αναφέρθηκε για πρώτη κατηγορία. Είδαμε αρκετούς ποδοσφαιριστές από άλλες ομάδες που πήγαν σε άλλες μικρομεσαίες, να το πω έτσι, ομάδες και δεν είχαν αγωνιστικά λεπτά. Καθόλου. Οπότε εμείς έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα ότι αποφασίσαμε και κάνουμε προπονήσεις αρκετοί μικροί με την πρώτη ομάδα κάθε εβδομάδα και η U19 παίζει Σάββατο. Εντάξει. Και είναι μέρος της πρώτης ομάδας, είναι στο ρόστερ της πρώτης ομάδας, πηγαίνει με την αποστολή της πρώτης ομάδας και δεν έχουν αγωνιστικά λεπτά ούτε με U19. Γι' αυτό αναφέρα προηγουμένως τη μεγάλο ΚΑΠ και ενώ που υπάρχει. Εάν τουλάχιστον επέζαν, ξέρω εγώ, στην Αγγλία έχει U23. Εμείς έχουμε εθνική U21 και δεν έχουμε πρωτάθλημα U21. Δεν έχουμε καν πρωτάθλημα U21. Εντάξει. Αλλά όχι μόνο τούτο. U23 σε πάρα πολλές χώρες παίζουν Δευτέρα. Τα παιχνίδια σε Δευτέρα. Στην Κύπρο ρωτάς το, μα ξέρεις έχουν ιδιαίτερα και οι αποστάσεις και πώς θα πάει τώρα από η Λευκοσία στην Πάφων και τα λοιπά και τα λοιπά. Εντάξει. Οκ, κατανοητό. Ας το κάνουμε τουλάχιστον Κυριακή για να πιάσει φέτος το πρωτάθλημα της U19 η Ομόνοια. Έγιναν τα χειρουργικά, διότι είμαστε σε συνεχή επαφή με την πρώτη ομάδα και θερμοπαρακαλούσαμε τους, δώσ' μας τον ένα, please δώσ' μας τουλάχιστον τον άλλο, δηλαδή γίνονταν απίστευτα πράγματα. Και για μένα που ήταν 4-5 οι απουσίες, και αν είναι και σημαντική για την U19, φαίνεται, φαντάστο τώρα να έχεις 5 δεκαδάτους και ξαφνικά την άλλη εβδομάδα δεν τους έχεις. Φαίνεται το πράγμα. Εντάξει. Οπότε έχουμε το πρόβλημα ότι τούτα τα μωρά. Κάποιος είπε μου μην τα λες μωρά συνεχεία, διότι είναι και μωρά πλέον. Τούτοι οι ποδοσφαιριστές είναι νεαροί. Είναι ενταγμένοι στις προπονήσεις της πρώτης ομάδας. Δεν έχουν αγωνιστικά λεπτά ούτε με τη U19. Εντάξει. Και πρέπει να αποφασίσω εάν ο οδικός χάρτης της ανάπτυξης τους σαν επαγγελματίες ποδοσφαιριστές είναι πρέπει να δανεικούς κάπου. Okay. Όμως δεν σου κάνει κανένας καραντί ότι θα παίζουν και με που θα πάσει. Γι' αυτό είπα ότι ιδανικά θα ήταν εάν αποφάσιζαν οι ομάδες και παίρνουν την απόφαση η ΚΟΠ να δώσει το δικαίωμα σε οποιοδήποτε. Νομίζω στην Ελλάδα 6-7 έγιναν όλες οι ομάδες να κάνουμε Ομόνοια B, η οποία να μπορέσουμε να τους αναπτύξουμε κάποιους από αυτά τα... Και επίσης, τούτο που είπα προηγουμένως, να φέρουμε και κάποια άλλα νεαρά ταλέντα από το εξωτερικό. Να μπορέσω να φέρω και 3-4, ξέρω εγώ, Νιγηριανούς ή Ευρωπαίους να τους αναπτύξω
δουλεύοντας όλο το οικοδόμημα της Ομόνοιας, να τους κάνω σωστά recruited και να τους φέρω στην Ομόνια, να τους αναπτύξω μέσα από τις δικές μου διαδικασίες. Εντάξει. Επίσης, να σου πω και κάτι άλλο. Εάν είμαστε μια ομάδα που είμαστε επιθετικογενείς, εντάξει, και στείλω το σε μια μικρή ομάδα η οποία το σύστημα τους είναι αμυντικογενής, και ξέρω εγώ, έχω ίγκερ ο δικός μου και πάνω να στείλω δανεικό, εντάξει. Πες μου, όταν πούμε καθαρά σε τεχνικών ποδοσφαιρικούς όρους, πώς θα τον αναπτύξω σε αυτήν την ομάδα. Σημαίνει ότι πρέπει να διαλέξω και να έχω κάποιες σχέσεις. Δεν είναι απλό το πράγμα. Ακούεται πολλά ωραία, αλλά νομίζω τα τελευταία 5 λεπτά που σου μιλώ προβλημάτισα σε πώς μπορεί να γίνει. Μην νομίζω να τα συζητούμε. Έχει 4-5 χρόνια που τα συζητούμε με τα θέματα. Ναι, επειδή πραγματικά, εντάξει, εγκατανοητό ότι, όπως είπες και εσύ, αν ας πέρεις 350 παιδιά και ούλους των ήρων τους να παίξουν σε κάποια φάση στην πρώτη ομάδα. Ρώη μου, εξηγούμε τους ότι δεν θα παίξω. Πρέπει να είμαστε δίκαιοι με τα μωρά, με τους ποδοσφαιριστές. Και επίσης πρέπει να είμαστε δίκαιοι, για παράδειγμα, εντάξει, άλλο θέμα, είναι τεράστιο το έργο, αλλά και η ευθύνη, εντάξει. Έχω έναν παιδί στην π.χ. στη U19, okay. Και βλέπω ότι να είναι ο έκτος στην πρώτη ομάδα, πίσω, από πλευράς, ξέρω εγώ, στη θέση, εντάξει. Ιεραρχικά, ναι. Ιεραρχικά, okay. Λοιπόν, να πρέπει να είσαι ειλικρινής και να του πεις, Ρώη μου, είσαι καλός ποδοσφαιριστής, όμως είσαι στην Ομόνοια, με τα δεδομένα τα σημερινά, δεν βλέπω πώς μπορείς να παίξεις, διότι να είσαι έκτος στο pecking order. Εντάξει. Οπότε, κάποιες φορές, ξέρεις, βλέπεις έναν που έφυγε από μια ομάδα και μετά πετά σε μια άλλη ομάδα και αρχίζει και ο παδός και λέει, κοίταξε τους, άχρηστους, αφήσα τον και έφυγε. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Εγώ θα είμαι happy εάν πήγες σε μια άλλη ομάδα και δούλεψες σκληρά και έκαμε, αλλά τη δεδομένη στιγμή εσύ σαν διοίκηση πρέπει να πάρεις μια απόφαση για το καλό του αθλητικού οργανισμού και το καλό του ποδοσφαιριστή σου. Έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο και προφανώς, εντάξει, είσαι άνθρωπος που είναι η δουλειά σου. Εμείς τώρα ξέρεις κάποιες... Δεν είναι η δουλειά μου, απλώς ανάπτυξα το. Ναι, ενώ σου λόγω του ότι μ' άρεσε που κάνουμε. Life management. Life management. Ο manager, λέω, εντάξει, απλώς διά τα εργαλεία στους ειδικούς, εντάξει, για να δουλέψουν οι ειδικοί και να φέρουν το αποτέλεσμα. That's it. Έτσι είναι. Φέρνει μες την επόμενη μου ερώτηση. Ακούστηκε και το μοντέλο το οποίο έφερε επιτυχίες στην Ομόνοια τα τελευταία χρόνια ήταν γίνο με υπεύθυνο ποδοσφαιρικού τμήματος, με σκάουτερ, με αθλητικό διευθυντή κτλ. Στην πορεία κάπου χάλασε τούτη η συνταγή, πιστεύω, είναι της παρούσης να αναλύσουμε το γιατί και πώς, αλλά με τη φυγή του Berg αφέθηκε να νοηθεί ότι πιθανότατα να ακολουθήσουμε αν όχι ακριβώς το ίδιο, αν παρόμοιο μοντέλο. Ο καιρός περνά και δεν αντικαταστάθηκε ούτε η θέση του αθλητικού διευθυντή που την εξέραμε με τον νεόφυτο τον Λάρκου και δείχνει όπως είναι τα πράγματα και με τις εκκρεμότητες που υπάρχουν ή ένα, θεωρώ εγώ, ένα πιο μακρύ καλοκαίρι το φετινό για την Ομόνοια σε σχέση με το περσινό που κατά κάποιον τρόπο πέρσι είχαμε τη λιότερη δουλειά που θυμούμε που έπρεπε να γίνει σε καλοκαίρι στην Ομόνοια. Φέτος θεωρώ ότι οι εκκρεμότητες όχι μόνο των συμβολέων που λήγουν, αλλά και συμβολέα που έχουν πιθανές προτάσεις που μπορεί να έρθουν και απέχτες, να μας αναγκάσουν να κάνουμε πάρα πολύ δουλειά φέτος. Και η ερώτηση μου είναι η εξής. Με τον Lennon στον πάγκο να ακολουθήσουμε το βρετανικό στυλ του manager, assistant και scouts, επειδή δείχνει να γίνεται in the background κάποια προσπάθεια για να έρθει είτε τεχνικός διευθυντής είτε αθλητικός διευθυντής. Διορθώς αν κάνω λάθος. Δεν υπάρχει κάποιο στατικό μοντέλο.
σε κανέναν οργανισμό, σε κανένα entity, πούποτε. Εντάξει, λοιπόν. Όταν έβλεπα το organization chart της Manchester United σε ένα podcast τελευταίος και μετά τώρα αλλαγές, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Ήξερε κανένας ότι υπήρχε κάποιος chief negotiator για τα συμβόλαια, director. Εγώ πρώτη φορά το άκουσα ότι υπήρχε τόσο άνθρωπος. Εντάξει. Ξαφνικά είχαμε ακούσει ότι director of football ο Μέρτοκ, technical director πώς το λέει προηγουμένως, ο πρώην ποδοσφαιριστής. Woodward. Όχι, ο ποδοσφαιριστής που κάθεται στον πάγκο τώρα. Fletcher. Fletcher. Gino's Boulay, Man United's got the best academy. Joe Yozdo is at Man City. Λοιπόν, εντάξει, δεν υπάρχει, έτσι σημαίνει ότι υπάρχει ένα μοντέλο το οποίο δουλεύει και μετά δεν μεταλλάσσεται. Κάθε οργανισμός πρέπει να είναι proactive, κατ' εμένα, και να προβλέπει κάποια πράγματα και να μπορεί να κάνει adapt σε άλλα πράγματα για να μπορεί να ενισχύει τα structure, okay, ανάλογα για να μπορεί να δουλέψει ο κάθε οργανισμός σωστά. Εντάξει, και να εξηγήσω γιατί. Υπάρχουν προπονητές οι οποίοι λένε εγώ θα κάνω το recruitment. Τελευταίως ακούσαμε το και στην Κύπρο. Εγώ θα κάνω τους παίχτες. Εντάξει. Το λοιπόν, υπάρχει οργανισμός ο οποίος υπάρχει το process, όπως σας είπα προηγουμένως, embedded μέσα στον οργανισμό και δεν είναι θέμα μόνο των ατόμων σε κάποια positions για να δουλεύει ο οργανισμός. Εντάξει. Και υπάρχουν κάποια άλλα τα οποία πρέπει να ενισχυθούν. Κάποια τμήματα τα οποία πρέπει να ενισχυθούν, π.χ. για κάποιους συγκεκριμένους λόγους που είδες ότι είναι καλύτερα και πιο efficient να γίνεται με τον τρόπο. Εντάξει. Οπότε το ένα ακούμε και δεν το ακούετε σημαίνει ότι είναι επίτευγμα της Ομόνοιας ότι δεν ακούετε. Και επίσης, αν θέλεις την προσωπική μου άποψη, ότι ανέφερες ότι είχαμε το πιο εύκολο έργο το καλοκαίρι, εγώ λέω το καλοκαίρι είχαμε το πιο δύσκολο έργο. Φοβερά δύσκολο έργο. Ναι. Εντάξει. Ίσως η επιλογή των λέξεων να ήταν λαθασμένη. Κατάλαβα να μπορείς, εννοείς ότι οι εκκρεμότητες ήταν λιγότερες σε σχέση με άλλες χρονιές, αλλά η δυσκολία ήταν εκείνες οι λίγες αλλαγές που ήταν να κάνουν στοχευμένες για να βελτιώσουν την ομάδα. Μάλιστα, διότι συνηθίσαμε κάθε χρόνο στην Κύπρο να φέρνουμε 10-15 παίχτες, διότι τώρα είναι το normal στην Κύπρο. Εντάξει. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εντάξει, αφού το αναφέρεις, πες μου πού αποτύχαμε, σε ποιες μεταγραφές αποτύχαμε. Θέλεις να σου πω ειλικρινά. Εσύ να απαντήσεις, εγώ δεν θα πω τίποτε. Εν το no comment που είμαστε εκεί. Διότι ακούω το συχνά το πράγμα. Να σου πω, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ενώ πέρσι πιάσαμε το πρωτάθλημα δίκαια, πιάσαμε το έχοντας μια ομάδα που ήταν δυσκολοκατάβλητη, που είχε έναν αμυντικό μηχανισμό πολλά σωστό, είχαμε ισορροπία στις αντιδράσεις μας, ρίχναμε τον ρυθμό σε ένα στυλ τέλος πάντων που μας ευόλευκε. Μερικές φορές είμαστε cynical, ακόμα και στα παιχνίδια που δεν επίθαμε τόσο πολλά, καταφέρναν να με χάνουμε. Overall, ήμουν πολλά ευχαριστημένος με την αμυντική λειτουργία της ομάδας και θεωρώ ότι δεν είχε πολλά περιθώρια βελτίωσης, ή τέλος πάντων δεν μπορώ να ζητήσω, δηλαδή όταν ο Φαπιάνο είναι ο καλύτερος πορτάρης που είδαμε, ας πούμε, μπορεί και στην Κύπρο. Ο Λέζια ξέρω και σου 13-14 assist. Το αμυντικό σου δίδυμο ψηφίστηκε 2 χρόνιες το καλύτερο της Κύπρου. Ο Κούσουλος ο πιο βελτιωμένος και καλύτερος Κύπριος σαν κόφτης, ας πούμε. Και γενικά η αμυντική, η ανασταλτική λειτουργία έδειχνε με τον Berg να αντέθηκα που ήταν μια σφριγγυλή και δύσκολο κατάβλητη ομάδα. Και αμέ που ήταν
ένιωθα ότι έθελε η ομάδα λίγο έτσι παραπάνω ποικιλία, λίγο παραπάνω να γίνει πιο direct, πιο γλίωρη, πιο δημιουργική σε ένα σημείο. Ήταν στο σημείο μπροστά και η Ομόνοια έφτιαξε 6 παίχτες ή εφίαν 6 παίχτες για διάφορους λόγους. Έφεραμε 7, ο οποίος 7ος ήταν ο Ζόχο. Και οι μόνοι παίχτες που ήρθαν στη θέση του μέσω επιθετικών στο φτερόν ήταν ο Ιάγη και ο Ζαχαρίου. Όλοι οι άλλοι ήταν like for like, δηλαδή ο Ιούστ έπιαν τη θέση του Μάικολ, του Ρούφνερ, ο Πάρης ο Ψάρτης έπιαν τη θέση του Μαυρία, Πασκοβίτσο Γκόμες. Ναι, ο Μίξ για μένα ήταν ο αντι-Βίτορ, ας πούμε. Ο Μπάς ήρθε ύστερα για αντι-Κούσουλος που όταν καταλάβαμε πλέον ότι ο Κούσου δεν μπορούσε να παίξει φέτος που για μένα ήταν και πιο μεγάλη ευκολία. What a signing. Yeah, okay. In retrospect, yes, you can say, but I'm answering to Nicos που μου είπε που δεν θεωρούσα. Όμως, απαραίτητη προϋπόθεση, και τούτον είχα το πει και σε άλλα podcast και στο δικό μας το podcast, θα ήταν ότι όταν ήταν να έρθουν τούτοι οι παίχτες που θεωρούσα εγώ, ας πούμε ότι χρειάζεται στο μεσοεπιθετικό κομμάτι η ομάδα, έπρεπε όμως εκείνοι που διακριθήκαν πέρσι και στο αμυντικό και στο ασταρτικό, αν δεν μπορούν να πάσουν πιο ψηλό level, να μείνουν στο ίδιο. Και φέτος θεωρώ ότι με εξαίρεση 2-3 παίχτες, ας πούμε, που έκανα step up, όπως ο Αντρόνικος, ας πούμε, για μένα έκαμε step up φέτος. Ο Φώτης έπαιξε πάνω κάτω στο ίδιο επίπεδο που είμαστε συνηθισμένοι, που για μένα και θεωρώ ότι η υπόλοιπη ομάδα, και ατομικά και ομαδικά, ήταν κατώτερη των περιστάσεων. Και επαναλαμβάνω, λόγοι και αιτίες υπάρχουν, δικαιολογίες για μένα νόητος και στο τέλος τώρα εφανήκε ότι αδικήσαμε και εμείς τους ίδιους μας τους εαυτούς, επειδή μετά... Είναι η ερώτηση επόμενη, τώρα δηλαδή γιατί παίζουμε διαφορετικά καλά, ξέρω εγώ. Εντάξει, αρέσκει που με ρωτάς εσύ τώρα εμένα. Που λες... Ρε, το podcast είναι έτσι. Έτσι έπρεπε να κάνω. Εγώ θεωρώ, ο λόγος που το βρίσκω το σημαντικό είναι ότι ο Λένον ήρθε σε μια φάση η οποία ομάδα ήταν στο ναδύρ, ας πούμε, ψυχολογικά και άλλος πώς, ας πούμε. Και τώρα απαιτούμε, τώρα δείχνουμε την εικόνα. Όχι, εγώ να σου πω τι θεωρώ. Τούτοι οι παίχτες Ρόι μου ξεχάσαν το ποδόσφαιρο και τώρα ξαφνικά δείχνουν την εικόνα. Θεωρώ ότι Εφτάσαμε στο σημείο που ο ίδιος ο προπονητής να λέει ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Κύπρο. Όχι ρε καλύτερα, αφού φαίνονται εικόνα, δείχνει εικόνα. Εμένα φέτος είναι, το έχω ξαναπεί και δημόσια και στο δικά μου podcast του Κάμνο, είναι η πιο χαμηλής ποιότητας ποδόσφαιρο που είδαμε στο προάθλημα για πάρα πολλά χρόνια. Τον κάνει χειρότερη την αποτυχία μας και τον που λέω ότι στο τέλος της ημέρας, απλά για να κλείσω τη σκέψη μου και όπου λαλούσαν, ότι προφανώς ήρθε ο Λένον, έπιασε μια ομάδα που ψυχολογικά θεωρώ και σε επίπεδο φυσικής κατάστασης είχε κάποια issues. Νιώθω ότι κάποιοι παίχτες ευνουχιστήκαν με την αιμονή του Berg να παίζει ένα συγκεκριμένο στυλ το οποίο δεν έφτιανε. Υπόψη σου, εγώ ήμουν φανατικά και σαν podcast και εγώ και ο Στέλ υπέρ του Berg, ας πούμε. Αλλά θεωρώ ότι ίσως το ότι ήρθε ο Λένον και είπε στην ουσία εγώ να που έχω τώρα, μηνίσκουν 15 παιχνίδια, τα 10 για το Vita Group και ιδανικά τα 5 του κυπέλλου. Χρησιμοποίησε πολλά σοφά τα παιχνίδια του Vita Group, κατάφερε να ξεκουράσει, επειδή είπαμε πριν για παράδειγμα το παιχνίδι με ανόρθωση στο επαναληπτικό. Η ανόρθωση έπαιξε με τον Απόλλωνα, εμείς έπαιξαμε με τη Δόξα μου που ήταν. Εμείς έκαναμε 9 με 11 αλλαγές και όταν συγκεντρωθήκαμε, επειδή είναι και θέμα και συγκέντρωσης και αυτοπεποίθησης και ψυχολογίας ανεβασμένης και αλλαγής συστήματος, αλλά όταν έρχεσαι σε έναν πρωτάθλημα το οποίο το επίπεδο του, συμφωνώ και εγώ ότι ήταν πολλά, ναι μεν ήταν ανταγωνιστικό, αλλά ήταν χαμηλό το επίπεδο του και καταφέρνεις
όντας πρωταθλήτρια την προηγούμενη σεζόν, να παίξεις για πρώτη φορά στη ιστορία σου στο δεύτερο γκρουπ, κάτι έγινε λάθος. Τώρα θα ισοπεδώσω τους πάντες. Γι' αυτόν έφυγε και ο Λάρκου, γι' αυτόν έφυγε και ο Μπέρκ και γι' αυτό σε ένα σημείο οι παίχτες του και περάσαν από μια έντονη κριτική, είτε ήταν νεαροί όπως τον Λοΐζον, είτε πιο εμπειροί όπως τον Χούποτσαν. Ναι. Άνω τελεία. Ναι, πες. Εχθές, κάτσα, όπως σας είπα προηγουμένως, να δω το τελικό του της Ρώμης, Τσιτσιπάς Τζόκοβιτς. Και ξέρεις στο τάνερ πριν που δείχνουν πλάνα τους παίχτες πριν να βγουν έξω στο τένις κορτ. Εντάξει. Έβλεπα πραγματικά το body language του Τσιτσιπά και λέω it's all wrong. Η ψυχολογία του είναι χάλια. Φαίνεται ότι κάτι τον επήραζε. Να καταλήξω στο που θέλω. Το λοιπόν 6-0. Easy peasy. Λες, αποκλείεται τόσο νούμερο 4 το μόνο, άλλος είναι στο δεύτερο σετ που του εμπήκε λίγο του παρόλο που δεν τα κατάφερε. Άρχισε να βλέπεις τον Τζόκοβιτς να μιλά το εαυτού του, να μιλά στο box του, να νευριάζει, να κάνει, να αλλάξει η ψυχολογία του. Εντάξει, και έρχομαι και λέω εγώ. Αναφέρα προηγουμένως. Το 2019-20 επέξαμε χωρίς, με όλα τα logistics, με τους... επέξαμε το Σαμάς που σταμάτησε το Μάρτιν του 20 το πρωτάθλημα. Εντάξει. Και μετά είχαμε τον κορονοϊό, το οποίο έπρεπε να διαχειριστούν πολλά δύσκολο καθένα σπίτι του. Εντάξει. Όλη η επιστημονική ομάδα, τους ποδοσφαιριστές, κλεισμένους μες στα σπίτια και να τους στέλνουν τα ποδήλατα, να τους στέλνουν, ξέρω εγώ, να κάνουν για να κάνουν γυμναστική, να τους κρατήσουν σε κάποια αυτή. Ερχόμαστε μετά πέρσι με όλα τα logistics. Δεν ξέρω, παιδιά, πόσες φορές περάσαν από COVID test, ειλικρινά, δεν ξέρω. Μπορεί να είναι εκατοντάδες, εντάξει. Να μπεις σε ένα αεροπλάνο, να πάει να παίξει, να κάνει, να φτιάξει κτλ. Μετά πήγαν στο Euro. Αρκετοί από τους, εντάξει, και ήρθαν ολόισα από το Euro να χέψουν το πρωτάθλημα. Και έρχομαι και λέω, μήπως ψυχολογικά οι ποδοσφαιριστές μας και γενικά, ακόμα και το προπονητικό team, λέω, εντάξει, ήταν τόσο κουρασμένοι ψυχολογικά που δεν είχαν κανένα break, που εχάλασε τούτη όλη η χημεία και δεν μπορούσαν καν να αποδώσω στο γήπεδο. Όταν δεν έρθουν τα αποτελέσματα, Ροή μου, όταν δεν έρθουν τα αποτελέσματα, μετά το psychology σου είναι χάλια μαύρα. Σκέφτεσαι, όπως δημιουργάς το winning mentality που λέμε, σκέφτεσαι το επόμενο match να κερδίσω, απαναγία μου και αυτόν και τα λοιπά. Εντάξει, φτάνεις σε ένα σημείο που περιμένεις και είναι το κομβικό σημείο στο πρωτάθλημα, ακόμα και όταν πιένεις για το πρωτάθλημα, που να σου αλλάξει τη ψυχολογία σου για να πάρεις το momentum. Εντάξει, εμείς δεν το ήβραμε το momentum. Καθόλου. Okay. Ναι, ήρθε ένας νέος προπονητής και είναι ένας fresh start για όλους. Okay. Μέσα στο ποτούτο. Εντάξει. Όμως, δεν εξέχασαν οι ποδοσφαιριστές μας το ποδοσφαιρό. Πιστεύω ότι έχουμε ένα πολλά ποιοτικό ρόστερ, πραγματικά πολλά ποιοτικό ρόστερ, το οποίο δεν καταφέραν, γι' αυτό και είχαμε τα αποτελέσματα, να δημιουργήσει τις νίκες που χρειαζόμαστε. Και θα σας πάρω πίσω, διότι τελευταίως είπατε και 3 φορές το γεγονός. Okay. Όταν ήρθε ο Berg και αλλάξαμε τόσους ποδοσφαιριστές που έπρεπε να τους παντρέψει, για να αρχίσουν να αποδίδουν, να θυμίσω ότι είχε κάνει. Παίζαμε φιλικό με την ΑΕΛ πριν αρχίσει το πρωτάθλημα και ξαφνικά όταν αμυνόμαστε έπαιζε 5 στην άμυνα με τον Κούσουλο. 5 στην άμυνα, φιλικό. Εγώ ήμουν στην κερκίδα και λέω οκ, κάναμε τόσα φιλικά, νομίζω 8 φιλικά την προετοιμασία. Και τώρα δοκιμάζει ο προπονητής 5 στην άμυνα. Πάμε να παίξουμε στο πρώτο μάτσι στο Μακάριο με τη Δόξα, με το ίδιο σύστημα. Πιάμε τους 3 πόντους. Πάμε στη Σαλαμίνα, με τη Σαλαμίνα στο HCP με το ίδιο σύστημα. Δόξα στη Σαλαμίνα. Και παίζαμε με τις
powerhouses του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Πιάσαμε τους 3 πόντους. Εντάξει. Τι έξυπνο έγινε για μέ. Αρχίσαμε να δημιουργούμε, αφού βάλαμε 6 πόντους στο σακούλι, να δημιουργούμε τη ψυχολογία την κατάλληλη για να παίρνουμε momentum και δυναμική. Και φτάσαμε στα play-offs. Η φυσική μας κατάσταση, όταν παίξαμε την ΑΕΛ, η οποία η ΑΕΛ, να θυμίσω, το 19-20 ήταν η φυσική κατάσταση απίστευτη, ήταν πάρα πολλά καλή. Πραγματικά πάρα πολλά καλή. Και πήγαμε στο Τσίριο και έβλεπα μια Ομόνοια να ήταν σε έναν άλλο level φυσικής κατάστασης. Και γενικά η ομάδα, θυμίζω τέρμα, Κιντόλα, Κακουλής κτλ. Και η ΑΕΛ και ήταν άλλη ομάδα. Δηλαδή, τούτα όλες οι λεπτές ισορροπίες αθλητισμών γυρίζουν είτε υπέρ σου είτε εναντίον σου. Πολλά πράγματα, σίγουρα, για να παίζεις στο δεύτερο γκρουπ, δεν δούλεψαν σωστά, δεν πήραμε τα αποτελέσματα και γι' αυτό και πήγαμε στο... Όχι διότι ξεχάσαν οι ποδοσφαίρες μας την μπάλα. Εντάξει. Λοιπόν, έχω πολλές ιστορίες να σας πω πώς δουλεύει τούτον το μυαλό δαμέ, διότι υπάρχει το ρητό που λέμε ότι ο αθλητισμός, το 80% του αθλητισμού είναι ψυχολογία και είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο το πράγμα. Εντάξει. Λοιπόν, οπότε σε άλλα που είναι, ξέρω, στο boxing είναι διαφορετικό ο τρόπος ψυχολογίας. Το σπαθείς και στο τένις. Εντάξει. Άμα ακούεις, ξέρω εγώ, τον Τζόρταν που έκανε στο μυαλό το δικό του για να του pump his, ξέρεις, να βρει κίνητρο. Να βρει κίνητρο. Άλλον τούτο. Εντάξει. Που είναι ένα σημαντικό κομμάτι και μεταφέρεται και στο ποδοσφαίρο. Πρέπει να βρεις κίνητρο συνέχεια και στον κάθε ποδοσφαιριστή. Στον αθλητή. Έρχεσαι και λέει ο άλλος κέρδισε 23 Grand Slams. Πού βρίσκει το κίνητρο, έχουν παρά είναι μαλτιμιλιονέρα, έχει 200 εκατομμύρια στον λακκασμό και θέλει 24ο. Και εσύ κάθεσαι στον καραπέν και λες, να μου κάνει τούτος ο άνθρωπος. Ναι, μέσα του βρίσκει το κίνητρο ότι θέλει το 24, 25, 26. Εντάξει. Ο Φέρκουσον που λέμε, εντάξει, και είχα το διαβάσει και συζήτησα και με τον Berg το πράγμα του το είπε όταν ήταν το είχα διαβάσει κάπου, άρχιζε η σεζόν και έλεγε τους, ok guys, τερματίσαμε δεύτερη περσί και κέρδισε το πράθυμα και πρέπει να πάμε one better και να κερδίσουμε το πράθυμα. Κατάλαβες, είναι απίστευτο που δουλεύει το μυαλό του ανθρώπου. Γι' αυτό δεν είναι απλό το πράγμα, ναι, έχει μια λογική του από ανάλυσης, αλλά για μένα δεν είναι απλό το πράγμα, έτσι απλά όπως το έθεσες. Αν δεν ήταν κάποιοι παίχτες που ήταν μέσα, ο Λένον μέσα σε 2 μήνες ήταν να τους πετάσει. Μα λέω σου, όταν ξεκινούσε η χρονιά η φετινή, όλοι οι εχθροί και φίλοι, στοιχηματικές εταιρείες, προπονητές, αναλυτές, όλοι χρήζαν την Ομόνοια πρώτο φαβορί να υπερασπιστεί τον τίτλο. Φυσιολογικά. Ναι, στην πορεία όμως, για τους λόγους που ανάλυση και παραλαμβάνουν, αιτίες και λόγοι υπάρχουν, για μένα δικαιολογίες, όχι τόσες πολλές και προφανώς, ναι, όταν για έναν παρατατμένο χρονικό διάστημα οι παίχτες οι ίδιοι που σου έφεραν το πρωτάθλημα στην πλειοψηφία τους δείχνουν κουρασμένοι, δείχνουν μπερδεμένοι, δείχνουν ευνουχισμένοι κάποιοι, άλλοι δείχνουν να μην έχουν κάνουν gel με τον νέο τους partner, ας πούμε, στην άμυνα. Π.χ. που έφυγε ο Λούφτνερ με ο Λάγκ, ήταν καλό δίδυμο, έφυγε ο Λούφτνερ, they were struggling. Ο Παναγιώτου που είναι τίμιος και καλός και ταλαντούχος και θεωρώ ότι αυτοί και ένας από τους καλύτερους Κύπριους αμυντικούς, δεν ήβρε εκείνον που ήταν να τερκάσει. Ο Μίτς αλλάξε 10 θέσεις. Ροή μου, η Λίβερπουλ εγέρισε το προάθλημα. Εντάξει, λοιπόν. Την επόμενη χρονιά έχασε τον Βαν Ντάικ και ξαφνικά, είναι απίστευτο το βίντεο, είδα αρκετά παιχνίδια τους, εντάξει, έβγαινε μόνος του ο Σαλάχ και ο Μανέ με τον πορτάρι και δεν μπορούσε να τη βάλει στο δίχτυ. Να τη βάλει στο δίχτυ. Εξέχασε ο Σαλάχ το ποδόσφαιρο? Όχι. Απλώς, όταν έφυγε μπροστά στο τέρμα, αντί να το βλέπει τόσο, έβλεπε το τόσο. Και δεν μπορούσε. Έτσι ενεργεί το μυαλό του ανθρώπου. Και μετά τερμάτισε δεύτερη United και η Liverpool 20 βαθμούς πίσω από τη City.
Είχαν τόσο γκάπ, όχι. Μια χρονιά δηλαδή, οπότε δεν είναι έτσι απλό. Καταλαβαίνω ένα που λέεις και να σου πω και κάτι άλλο. Άμα κερδίσουμε την άλλη εβδομάδα το πρωτάθλημα, κανένας θα θυμάται τίποτε που λέμε. Όμως, επειδή είπετε μου ότι το podcast ονομάζεται NOUNA, ενώ σοβαρές οι κουβέντες που είπαμε απόψε, μπορεί να μας επανέθηκε μας και ο κόσμος. Εντάξει, ακού να σου πω. Αλλά πρέπει να αναλύεις επί καθημερινής βάσεως τα πάντα πραγματικά για να έρθει η επιτυχία. Εντάξει, και να σου πω και ένα άλλο παράδειγμα. Άσχετο με την Ομονία. Τούτο που έγινε με τον Παναθηναϊκό, με τον Γιωβάνοβιτς φέτος, εντάξει, γνωρίζοντας ένα στενό του συνεργάτη όταν ήταν στο ΑΠΟΕΛ που πήγε στους 8 του Champions League, εντάξει, δεν με παραξενεύει τίποτε. Τίποτε. Η μεθοδολογία και ο τρόπος που δουλεύει και το management του ανθρώπου είναι απίστευτο. Δεν είναι τυχαία κάποια πράγματα. Εντάξει. Το μεγαλύτερο λάθος της United είναι ότι δεν προετοιμάστηκε για τη Meta-Ferguson εποχή. Ήταν το Α και το Ω όταν ήταν η ώρα 7 το πρωί στο αθλητικό κέντρο και έφυγε τελευταίος και έλεγε που το παράθυρο του entails παίζανε στην Ακαδημία, στο training session μέχρι τους αυτούς, σημαίνει ότι είχαν τα κλειδιά για τα πάντα. Και έπρεπε να προετοιμάσουν το transition period για να μην φτάσουν στο σημείο που φτάσαν. Ούτε εκείνο είναι τυχαίο. Εντάξει, διότι λένε είναι δυνατόν να ξεχάσει την προπονητική ο Βαγκάλ ή ο Μουρίνιο. Οκ, είχε μια αμφιβολία για τον Μόιες και ο ίδιος είπε ότι αν ήταν 8 χρόνια μετά σε μια δήλωση του που ήταν τελευταίος θα ήμουν πιο έτοιμος για τη Manchester United. Οκ, εντάξει. Δεν είναι έτσι το πράγμα. Είναι ότι είναι όλος ο οργανισμός πρέπει να δουλεύει σωστά στην ίδια κατεύθυνση. Εντάξει. Και να βρεις τη μεθοδολογία, το μέθοδο, όταν δεν σου έχουν τα αποτελέσματα, να σοκάρεις το σύστημα. Εντάξει. Ανάφερα προηγουμένως ότι για να σοκάρω μια αθλήτρια, έστειλα την προπονείται, εντάξει, νομίζω ήταν εκτός αέρα, με τον καλύτερο προπονητή στον κόσμο για να τη σοκάρω. Εντάξει. Γιατί έχει το potential και πρέπει να κάνεις κάτι στο μυαλό της αθλήτριας για να μπορέσει να φτάσει στο maximum του potential της. Okay. Δεν είναι απλό πράγμα ο αθλητισμός, δεν είναι ούτε rocket science, αλλά πρέπει όλοι οι παραμέτροι να δουλεύουν στη ίδια κατεύθυνση. Αγωνιστικά μιλώ πάντα, δεν μιλώ, γιατί να πάμε πίσω πάλι, θα πουλήσω φάιλες του Ρονάλτα, που είναι άλλο κομμάτι γίνον και δεν θέλω να ασχοληθώ με το κομμάτι. Εντάξει, έχω δύο τελευταίες ερωτήσεις που εντάξει, στην ουσία τη μια έψιλο απάντησες μου την τώρα. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι ακόμα και η επιτυχία και η κατάκτηση του κυπέλλου δεν μπορεί να καμουφλάρει τις αδυναμίες και τα λάθη που έγιναν. Ούτε θεωρώ ότι το ρόστερ μας δεν είναι καλό, αλλά κατά τα φαινόμενα να γίνουν περισσότερες αλλαγές σε σχέση με την περσινή χρονιά. Πού νομίζεις εσύ ότι να σταματήσει το νούμερο, δηλαδή ένα νούμερο να μου πεις 5, 6, 7, 8, 9, προφανώς και έχει και άλλους παράγοντες όπως είπαμε, μπορεί να έρθει πρόταση για παίχτη, μπορεί να έρθει τραυματισμός, μπορεί να θέλεις ενίσχυση, μπορεί να με συμφωνεί στο οικονομικό, μπορεί να έρθει μια άλλη προσφορά και από την περιμένεις. Μπορεί να φύγει ένας παίχτης την τελευταία ημέρα και να μην μπορεί να την καταστήσεις. Αλλά ναι, τούτο το πρώτο κομμάτι και το δεύτερο να μας πεις και μια κουβέντα για τον τελικό και να το κλείσουμε αν δεν έχει κάτι άλλο να ρωτήσει. Δεν μπορώ να σου απαντήσω για τον προγραμματισμό, διότι δεν γνωρίζω και αυτό που λέει και δημόσια ο Ανδρέας ο Δημητρίου είναι ότι δεν μιλούμε δημόσια για οτιδήποτε σχέση για τον προγραμματισμό. Ο προγραμματισμός δεν σταματά 365 μέρες το χρόνο. Δεν σημαίνει τίποτε και πρέπει το scouting να γίνεται 365 μέρες το χρόνο. Για να είμαστε σωστοί, για να βρεις τους που πρέπει να έρθουν, να γίνουν οι σωστές μεταγραφές για να μειώσεις το ρίσκο
να μην έρθει ένας ποδοσφαιριστής ή στο κλαμπ σου, το οποίο να μην δέσει με την υπόλοιπη ομάδα. Εντάξει. Mentally και physically. Επιμένω με αυτό το κομμάτι. Mentally και physically. Εντάξει. Το λοιπόν, τώρα για τον τελικό, το μήνυμα που... Πριν να μου πει τον τελικό, τυχόν αδυναμία να πάμε στην Ευρώπη είναι να επηρεάσει τον budget της επόμενης χρονιάς. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος βάζει αρκετά εκατομμύρια, να το επαναλάβω. Εντάξει. Προσωπικά δέχτηκε και πολύ αδική κριτική κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Πραγματικά σου λέω. Και το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι μια κυπριακή ομάδα που κάνει προαθλητισμό, εντάξει, με τα εισοδήματα που υπάρχουν στην Κύπρο, είτε είσαι ο Απόλλωνας, είτε η Ανόρθωση, είτε η Ομόνοια κτλ., πρέπει να πηγαίνει πολύ καλά στην Ευρώπη. Όχι καλά, πολύ καλά. Να κάνει και κάποιες νίκες. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα να πάει να παίζει στην Ευρώπη. Okay. Και τούτον τι προϋποθέτει. Προϋποθέτει ότι πρέπει να πηγαίνεις στους ομίλους και να πηγαίνεις και καλά στους ομίλους. Okay. Για να συνεχίσει να μην επηρεάζεται η ομάδα από πλευράς την εισρωή χρημάτων στο κλαμπ, στα ταμεία, διότι τα τηλεοπτικά δεδομένα της Κύπρου είναι δεδομένα, τα gate receipts είναι δεδομένα, δεδομένα με την οικονομική κατάσταση που είμαστε στην Κύπρο μειώνονται κάθε χρόνο. Δεν είναι τώρα φαινόμενο τώρα. Να μην ξεχνούμε ότι περάσαμε η παγκόσμια οικονομική κρίση το 8 που αρχίσαμε από το 9. Το 2013 είχαμε collapse του τραπεζικού συστήματος, εξαφανιστήκαν 2 τράπεζες. Και τώρα με τον κορονοϊό και των πληθωρισμών που μειώθηκε κάπου 10% που το τσέπιν του καθενός μας με τον πληθωρισμό που πήγαινε στα 8-9%, αντιλαμβάνεσαι ότι και οι επιχειρήσεις δεινοπαθούν, ο τουρισμός μας συνεχίζει να χτυπιέται και από το ουκρανικό. Φαντάσου πώς θα χτυπήσουν τα κλαμπ τις πόρτες και να πούν ότι ξέρεις εδίας μας το ποσό πέρσι θέλω να μου το δώσεις και φέτος. Να σου πει, ξέρεις εμένα μειώθηκε ο κύλος εργασιός μου 30% πώς θα σου το δώσεις φέτος, τι θα το πεις εσύ. Εντάξει. Αυτό είναι σημαντικό να εξάγουμε και ταλέντα, όπως έγινε με τον Μαρίνο και όπως είχαμε ευκαιρία και με τον Λοΐζο πέρσι. Είναι συνδυασμός. Εάν σίγουρα θέλουμε να βλέπουμε Κυπριόπουλα να παίζουν σε πιο ψηλό επίπεδο από το δικό μας, δεν υπάρχει αμφιβολία, να πηγαίνει μια ομάδα καλά στην Ευρώπη για να έρχονται χρήματα ρευστών στα ταμεία και να πηγαίνει και ο κόσμος στα γήπεδα να ενισχύει την ομάδα με κάθε τρόπο, διότι ναι, φύγαμε από το μοντέλο του συλλόγου, αλλά υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος από το 2018 του βάλει εκατομμύρια στην Ομόνοια. Εντάξει. Το λοιπόν, να πούμε και για μια που κοντεύουμε τις και ώρες, Ναι. να πούμε και για τον τελικό. Ο τελικός είναι 90 λεπτά και πρέπει να είμαστε ταπεινά και σεμνά, να πάμε στον τελικό. Σοβαρά, όλα μπορούν να σε πούν σε 90 λεπτά για να καταφέρει η ομάδα να πάρει το κύπελλο. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος ποτέ μου ενθουσιάζομαι, διότι αν τελειώσει το κύπελλο και πάρουμε το κύπελλο, που την ίδια ώρα για μένα τέλειωσε, διότι πρέπει να ξαναρχίσεις την επόμενη ημέρα ξανά, διότι είσαι σε ένα κλαμπ που είναι η ιστορία του και είναι η μοίρα του να κυνηγά όλους τους στόχους. Εντάξει, οπότε προσγειωμένα οι πάντες και μέσα στον αθλητικό οργανισμό και ειδικά οι οπαδοί δεν σημαίνει ότι είναι πάθανε και άλλες μεγάλες ομάδες
σε τελικούς κυπέλλων, να πάμε σοβαρά, πειθαρχημένα, 90-95 λεπτά, 120 λεπτά, να πάρουμε το αποτέλεσμα και μετά έχουμε όλο τον χρόνο να χαρούν. Και οι οπαδοί μας, διότι εγώ πραγματικά μπήκα σε αυτό το project για να επανέλθει το χαμόγελο στους οπαδούς μας για κανέναν άλλο λόγο και χάρηκα απίστευτα, παρόλο που προσωπικά δεν ήμουν στο Ηλιασπούλος, πρέπει να το πω, πέρσι, αλλά χάρηκα απίστευτα που είδα όλη τη χαρά του κόσμου στα πρόσωπα τους. Νομίζω είναι ο πιο ωραίος τρόπος να το κλείσουμε έτσι, μετά από σχεδόν 2 ώρες που κάνουμε. Ήταν έτσι ωραίο το... Ελπίζω να σας έδωκα αρκετές πληροφορίες που δεν δίνονται συνήθως, για να είμαι ειλικρινής, αλλά ήθελα να αντιληφθεί και ο κόσμος πώς δουλεύει τούτος ο οργανισμός που ονομάζεται Ομόνοια Λευκωσίας. Τουλάχιστον, διότι δεν μπορούμε να το αναλύσουμε σε 2 ώρες, παιδιά. Είναι απίστευτο να μπορούμε να το αναλύσουμε. Nico, thank you so much for your time, Phil. I really appreciate it. Εγώ ευχαριστώ. It's 8 o'clock in Cyprus τώρα, and it's σκοτίνιας, and you know, before it was nice and bright, και τώρα, but thank you for your time, και να βρεθούμε when I come to Cyprus next week. Next week, isn't it? Is it next week? It's next week, isn't it? Ναι, ρε, είσαι, ναι, next week. Έκλεισες το εισιτήριο σου? Everything's done. Ναι. Εισιτήριο για το μάτς βρήκες, διότι εγώ δεν μπορώ να σου βρω. Don't worry, we've got it under control. We've got it under control. One way or the other. Well, Roy, do you want to wrap it up the way that you wrap it up, Phil? Put a little bow on it. Oh, okay. I usually do this after a game, but you know I'm going to try and wrap it up. Βασικά θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Νίκο τον Χαραλαμπίδη για τον χρόνο του, την ταπεινότητα του, τη σεμνότητα του, το γεγονός ότι ήρθε και μίλησε στο podcast να μας ένας άνθρωπος ο οποίος δεν του αρέσκει και δεν το βλέπω τουλάχιστον εγώ προσωπικά να φκένει και να γυρεύει την προβολή την προσωπική, οπότε έκαμε μας διπλά χαρούμενος που επέλεξε το podcast μας ή επιδέχτηκε την πρόσκληση μας και μιλήσαμε και χάρηκα που σε γνώρισα και προσωπικά έστω και μέσω του podcast και να χαρώ και να τα πούμε και που κοντά κάποια φορά. Να τα πούμε, ανταλλάξαμε κάποια μηνύματα, αλλά δεν καταφέρα να... Δυστυχώς είναι ακόμα και η γυναίκα μου, ελπίζω να μην το δει το podcast. Αρχίζουμε την εβδομάδα και ρωτάμε πότε είμαι free για να της εφιερώσω κάποιο χρόνο. Παιδιά, εγώ να σας ευχαριστήσω. Είναι γεγονός ότι αποφεύγω το, παρόλο που κάνουμε το HBO Sports και μιλούμε για sports, δεν μίλησα ποτέ μου. Είναι η πρώτη φορά που μιλώ. Δέχτηκα αρκετές προτάσεις για να μιλήσω. Αποφεύγω το και ούτε νομίζω όσο λιγότερο μιλούν οι παραγόντες τόσο το καλύτερο. Πραγματικά το μιλώ. Εμφανίστηκα μια φορά στο Total Green και μια φορά στη Sita Vision στα τελευταία 4,5 κάτι χρόνια και απλώς ένιωσα την ανάγκη να αναλύσω κάποια πράγματα, ίσως μεταφέρομαι στον κόσμο κάποιες πληροφορίες για να αντιληφθούν πώς εργάζονται αθλητικοί οργανισμοί όπως τη Ομόνοια Λευκωσίας. Ελπίζω να μου θυμώσει και ο πρόεδρος. Αστείευκο. Ας σου θυμώσει σημαίνει ότι είναι να μας δει, οπότε είναι καλό το πράγμα. Διότι και ο ίδιος, για να μην ειλικρινής, και ο ίδιος αποφεύγει να βγαίνει να μιλά όπως προσέξετε. Μιλά στοχευμένα όποτε χρειάζεται ή να καυστηριάζει κάποιες καταστάσεις, ειδικά. Αλλά εντάξει, μακάρι να μην έχει ξαναχρειαστεί να μιλήσω δημόσια στο Γιαλίν είτε στο YouTube και κάθε χρόνο η ομάδα να παίρνει όλα τα τρόπια στο Ηλίας Πούλος. Πολλά ωραία. Ευχαριστούμε ξανά, Νίκο μου. Εγώ ευχαριστώ. Excellent. That's it for another edition of the No Choftes podcast. Like, subscribe, tell your nunnas. Until next time, Roy. Πάμε σιλάκα μου, Ομόνοια, λαός κυπέλλο.